By passion, I am a politician, and by profession, আমি ডাক্তার, এবং দুটোর মধ্যে আমি জাগল করে চলছি এখন। Don't be job seeker. You try and be job givers. Want to know about the medical field. Why did you enter the world of medical industry and why you became doctor, a surgeon? What is the reason? What are the resource generation mechanism? এই রিসোর্স জেনারেশন মেকানিজম যদি কেউ স্টাডি করে, আমাদের এইখানে কি কি আছে? টি আছে, টিম্বার আছে, এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড আছে, ওয়াটার রিসোর্সেস আমাদের এইখানে আছে। যে শিলচারে কেন দরকার সেকেন্ড এয়ারপোর্ট? আমাদের শিলচারে এই কারণে দরকার, শিলচারের যে কুম্ভীরগ্রাম এয়ারপোর্ট আছে, এটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের এয়ারপোর্ট। সুস্মিতা দেবের বাড়িতে গিয়ে বিতিকা ম্যাডামের কে প্রণাম করা ওয়াজ নট সামথিং দ্যাট আই ওয়াজ ডুইং ফর this thing. It just came spontaneously. Okay, sir, এটা just একটু আমাদের তরফ থেকে we are very small but সম্মাননা। আজকের পডকাস্টটা আমার জন্য অনেক স্পেশাল বিকজ অফ টু রিজন। কারণ আমাদের নতুন স্টুডিওর মধ্যে প্রথম শ্যুট এটা হলো, and secondly, for the first time I have been in a conversation with someone যে political fielder মধ্যে very influential for our Barak Valley. He is a doctor or surgeon by profession and he is a leader or politician by passion. Yes, we are talking about Dr. Rajdeep Roy, and আজকের এই পডকাস্টটা অনেক ইনসাইটফুল, অনেক জিনিসের ব্যাপারে আমরা জানতে পারলাম। আমি পার্সোনালি জানতে পারলাম হিম এজ এ person, not just as a leader or politician or doctor or surgeon. We have spoken about a lot of things, যেরকম how to develop Barak Valley, কিভাবে Barak Valley youthরা develop হতে পারে, being in terms of getting job, private jobs or government job, or in the world of business. আমরা এটাও জানলাম যে উনার স্ট্রাগল বা উনার কন্ট্রিবিউশন স্পেশালি প্যান্ডেমিকের সিনারিওতে। তো আজকের পডকাস্টটা যদি আপনারা দেখছেন, আমি সাজেস্ট এটাই করবো যে পুরো পডকাস্টটা দেখুন। You will get to understand him as a person, and also make sure আপনারা যদি ফেসবুকে দেখে থাকেন তো আমাদের এক্সপ্লোর ভ্যালি ফেসবুক পেজকে আমরা ফলো করেন, অ্যান্ড যদি আপনারা ইউটিউবে দেখছেন তো উই আর ভেরি নিউ টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইউটিউব, তো ডু গো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল। I would also like to thank Lakshmi Furniture to help us in providing certain stuff, props, যেটা আমাদের স্টুডিওকে সুন্দর এবং লুকিং বিউটিফুল যেটাকে বলে। So I would like to thank Lakshmi Furniture, and the outfit that you see in the podcast, is completely powered by our wardrobe partner Da Vinci. Thank you so much. This is from my side. Now enjoy the podcast. First of all, thank you so much for coming to our show. Podcast is basically something is a very big passion of mine. আমার অনেক passionate একটা format আর কি। So in this format what we do is that আমরা অনেক dignitaries of different areas of field, like be it sports or politics or business or whatever it is, তো আমরা invite করি and we like to have conversation regarding their experience and their achievements and all. So for my personal experience, this is the first time I'm facing someone who has been in the field of politics. So please ক্ষমা করো আমারে যদি if I do any sort of mistake, because I'm not a journalist, I'm just a content creator. Okay, so my first question will be, how would you like to describe yourself, especially in this current state? How would you like to describe yourself? প্রথমে তো আমি আপনার মাধ্যমে আপনার প্রত্যেক যারা শ্রোতারা আছে, দর্শকরা আছে, সবাইকে আমার আন্তরিক নমস্কার এবং শুভেচ্ছা। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আই হ্যাভ টু গো ব্যাক লং টাইম। আমি তো আমার জীবন শুরু করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি ডাক্তার হিসাবে। ডাক্তারি করতে বেশ কিছু বছর পার হওয়ার পর আমার জীবনের সবথেকে বড় চেঞ্জ যে ঘটনা ঘটেছে, দ্যাট ওয়াজ দ্য ডেথ অফ মাই ফাদার। এবং 2009 বাবার মৃত্যুর পরে আমি পাবলিক লাইফের দিকে আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। Got attached slowly, got attached, and then I plunged. আমি পাবলিক লাইফে বিশেষ করে পলিটিক্সে আসতে হলো কিছু মানুষের ভালোবাসা, তাদের আশীর্বাদ, এবং আস্তে আস্তে আমার ভেতরে একটা সুপ্ত বাসনা ছিল যে পাবলিকের জন্য কিছু করতে লাগবে, যেটা ছোটবেলায় জন্ম হয়েছিল ভেতরে। তো প্রেজেন্টলি যদি বলতে লাগে তো অবভিয়াসলি আই অ্যাম এ
By passion, I am a politician, and by profession, আমি ডাক্তার, এবং দুটোর মধ্যে আমি জাগল করে চলছি এখনো। Sir, since you have mentioned about politics, joining politics after 2009, so who has been your biggest inspiration or role model, especially in joining politics? ঘরের ভেতরে দেখতে গেলে হ্যাঁ, মাই ফাদার। বাবার থেকে সবথেকে বেশি আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আর পাবলিক লাইফে যদি আমি বড় সেরকম মানে পলিটিশিয়ান, পাবলিক লাইফের ক্যারেক্টার দেখি, I came in close contact uh, with one person who went on to become the Prime Minister of India, এবং সেজন হচ্ছেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। বাজপেয়ীজিকে আমি খুব ছোটবেলায় ক্লোজলি দেখেছি। আমাদের বাড়িতে উনি এসেছিলেন, ৩ বার এসেছিলেন। 78, 79 এ আমি একদম ছোট ছিলাম। তখন কিছু বুঝতাম না। 84 এ যখন এসেছিলেন তখন উনি আমাদের বাড়িতে প্রায় ৩ দিন ছিলেন। তখনও উনি প্রাইম মিনিস্টার হননি। 89 এ আরেকবার এসেছেন শিলচরে, তখনও আমাদের বাড়িতে আসা হয়েছে। এই ৩ বার আমি উনাকে ক্লোজলি দেখতে পেয়েছি। পরবর্তীকালে বাবার ক্যাম্পেইনিং এ 2001 এ উনি শিলচরে এসেছিলেন। তো আমি বলব এই দুজনের ইনফ্লুয়েন্স আমার জীবনে সবথেকে বেশি। ন্যাশনাল লেভেলের যদি কোনো বড় সেরকম মাপের মানুষকে ধরেন তাহলে অটল বিহারী বাজপেয়ী, এবং ব্যক্তিগত জীবনে আমি বিমলাংশু রায়, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কাছ থেকে সবথেকে বেশি প্রেরণা পেয়েছি পাবলিক লাইফে আসার জন্য। Okay. Can you give a little bit brief idea about your childhood, your background? কিরকম টাইপের environment you have been since you were growing up? একটু just tell about it. আমাদের দেখেন মানে যদিও ইউনিটারি ফ্যামিলি ছিল, আমরা ৩ ভাই একসঙ্গে বড় হয়েছি। আমাদের 70s, আর্লি 70s এ আমার জন্ম হয়েছে, এবং আমার ২ ভাই আমার থেকে ২ বছরের ছোট। তো obviously গ্রোইং আপ ইন 70s এন্ড 80s যেটা ছিল, ইন্টারনেট ছিল না, নাম্বার 1। মোবাইল ফোনের যুগ ছিল না। বাড়িতে টেলিভিশন, আমাদের বাড়িতে 1981 এ এশিয়ান গেমস হয়েছে দিল্লিতে। 82 তে এশিয়াড হয়েছে, 81 এ আমাদের বাড়িতে টিভি এসছে। তো পুরো 70 এর দশক আমরা টেলিভিশন পাইনি। তো আমাদের জন্য রিক্রিয়েশন ওয়াজ আউটসাইড দ্য হাউস। ওপেন এয়ার ফিল্ড, মাড, আ ধুলা কাদা মেখে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, খো-খো এগুলো খেলে বড় হয়েছি। স্কুলের এনভায়রনমেন্টও সেরকম ছিল। আমরা যেতাম হলিক্রস স্কুলে। ৩ ভাই আমরা এক স্কুলে গেছি। তখন আমাদের গাড়ি ছিল না, রিকশার আমল ছিল 70s এ। তো বাবা গাড়ি কিনলেন ১ম হচ্ছে 1983 তে, 82-83 তে গাড়ি কিনলেন। তারপরে গাড়ি করে আসা যাওয়া। তো যদিও আমরা ৩ ভাই বড় হয়েছি, কিন্তু আমাদের ফ্যামিলির ইউনিটারি হলেও আমাদের একটা মানে কি বলবো এটাকে? একান্নবর্তী পরিবার, যেটা একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল। আমাদের কাজিনস ভাই-বোনরা একসঙ্গে বড় হয়েছি। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরেই আমরা সব একসঙ্গে খেলাধুলা করা, বাড়ির মধ্যে আমোদ ইয়ে করা। আর ছোটবেলার যেরকম ছিল আমরা তার মধ্যে প্রায় ১২-১৩ জন ভাই-বোন একসঙ্গে বড় হয়েছি সব কাজিনসরা মিলে। এবং সবাই বিভিন্ন স্কুলে পড়তো। হোলি ক্রসে আমরা ৬ জন পড়তাম। তো সবাই আসতো, স্টোরি শেয়ার, খেলাধুলা। তো ওইভাবে বড় হয়েছি। তবে বাড়িতে যখন টেবিলে বসতাম রাত্রে, বিশেষ করে একটু বড় হয়ে যাওয়ার পর হাই স্কুলে, বাবা আমাদের ৩ ভাইয়ের জীবনে খুব একটা ভালো ইনফ্লুয়েন্স ছিল, এবং একদম খুব প্রমিনেন্ট ইনফ্লুয়েন্স বলবো আমি। খাওয়ার টেবিলে রাত্রে ডিনার আমরা সবসময় একসঙ্গে করতাম। ৩ ভাই, মা, বাবা। বসলেই মানে দেশ-বিদেশের কথা বেশি হতো। মানে পলিটিক্সে কি হচ্ছে, প্রাইম মিনিস্টার কি করছেন, কিংবা আ দেশের পলিসিস সম্বন্ধে, কিংবা আসামে কি হচ্ছে, শিলচরে কি হচ্ছে, পাবলিক লাইফের এনি ইস্যুস নিয়ে কথাবার্তা হতো। তাছাড়াও আমার বাবা, যেটা অনেকে জানেন না, যেটা হচ্ছে হি ওয়াজ এ ভেরি ফুটবল ফ্যান। উনি ছাত্র জীবনে ফুটবল খেলেছেন, এবং গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি আর উনার আ ল ইনস্টিটিউটের ম্যাচ খেলতে গিয়ে উনি আহত হয়ে তারপরে আর ফুটবল জীবন ইতি করতে হয়েছে। তো যাই হোক, বাবার ওই স্পোর্টসের দিকে একটা ঝোঁক ছিল। তো আমরা ৩ ভাই যেহেতু ছেলে, তো বাবার সঙ্গে স্পোর্টস নিয়েও পলিটিক্স, স্পোর্টস, ভারতবর্ষের মানে পাবলিক লাইফ ইস্যুস এগুলো নিয়ে কথাগুলো বেশি হতো। তো চাইল্ডহুডে যেটা বলতে লাগে, ইন ওয়ান ওয়ার্ড যদি আমাদের বলতে লাগে, তো ইট ওয়াজ আমরা ভার্চুয়াল ফ্রেন্ডশিপের রিয়েলমে ছিলাম না, জামানাতে ছিলাম না। আওয়ার ফ্রেন্ডস ওয়্যার অল অ্যাকচুয়াল।
এবং আমরা ওই বললাম না ওপেন এয়ারে যেরকম বড় হওয়া, খোলা মাঠের নিচে খেলাধুলা করা এবং বাড়িতেও মানে এখন আসলে কি হয় সবাই মোবাইল নিয়ে নিজের বাড়িতে বসে থাকে। তো আমাদের সময় সেইটা ছিল না। তো আমরা নিজেরা বসে কথা, গল্প, গুজব, আড্ডা, বন্ধু-বান্ধবদের কথা, বাবা-মার সঙ্গে কথা বললেও এইগুলো কথা। তো দ্যাট ওয়াজ দেয়ার। এই জিনিসগুলো আমরা বাড়িতে পেয়েছি। Okay, so are you also a football fan? আমি আমি ইনফ্যাক্ট আই এম এ মোর অফ এ বিগার ফুটবল ফ্যান দেন এ ক্রিকেট ফ্যান। যদিও আমি নিজে খুব ভালো ক্রিকেট খেলতাম একসময়। আমার একসময় ইচ্ছা ছিল যে আসাম রঞ্জি টিমে খেলবো বলে আমি ওপেনিং ব্যাটিং করতাম আমার ক্লাস টিমে, স্কুল টিমে, পরে জিসি কলেজ, মেডিকেল কলেজ এগুলোতে আমি আ মানে ব্যাটিংটা বেশি করতাম। আর ফুটবলে আমি খেলতাম হচ্ছে একদম আপফ্রন্ট খেলতাম আরকি স্ট্রাইকার পজিশনে খেলতাম একদম হ্যাঁ। আর স্পোর্টসের দিকে নেশা ছিল বলে স্কুলেও আমি মানে আমাদের ইয়েতে স্কুল ক্যাপ্টেনের যে পরবর্তী পজিশন থাকে সেটা হচ্ছে স্পোর্টস ক্যাপ্টেন। তো I was the sports captain of my Holy Cross school during 85-87 তো ইয়েটাতে। তো আমি ওই খেলাধুলো নিয়ে অনেক সময় কাটিয়েছি। Uh, আরেকটু আমি জানতে চাই about not just politics, about also in life in general. What are the learning points বা আপনি কি কি জিনিস আপনি আপনার ফাদার থেকে মানে acquire করেছেন over since childhood till date? You are still using the principles, still using the ideologies. So what are the things you have learned, the learning points? দেখুন ছোটবেলায় বাবা আমাদেরকে যেটা জিনিস বলতেন এটা আমি সবসময় মনে রাখি। ইফ ওয়েলথ ইজ লস্ট, নাথিং ইজ লস্ট। ইফ হেলথ ইজ লস্ট, সামথিং ইজ লস্ট। ইফ ক্যারেক্টার ইজ লস্ট, এভরিথিং ইজ লস্ট। এবং বাবা আমরা ৩ ভাইদের মধ্যে সবসময় আমার সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই কথা বলতেন। বলতেন, "তোর উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু আমার এন্টায়ার ফ্যামিলির দিস থিং। যে ইফ ইউ আর গোইং অন দ্য রাইট ট্র্যাক, then your 2 brothers will follow you on the right track. If you get derailed, your 2 brothers coming after you are also getting derailed. You know. তো তোমার পড়াশোনা, your মেট্রিকের রেজাল্ট, 12 এর রেজাল্ট, your path to career has to inspire your 2 younger brothers. That was his message and that message influenced me all my life. আরেকটা যেটা বলতেন যে লাইফে কোনোদিন unethical কিছু করবে না। There should not be anything in this thing, society that people should stand up and say কি না তুমি বাজে কাজ করছো না। আর যেহেতু আমার বাবাকে দেখেছি আর বাবা আরেকটা জিনিসে বিশ্বাস করতেন মানে ইউজ টু লিড বাই এক্সাম্পল নিজের জীবনের মানে করনি দিয়ে মানে হিজ ওয়ার্ক এথিক এরকম ছিল যে নিজে এক্সাম্পল সেট করতেন যে আমি এরকম করব। তো এরকম কিছু কিছু জিনিস আমি ছোটবেলা থেকেই বাবার কাছ থেকে শিখেছি। Okay, great, great, great. পলিটিক্সের ব্যাপারে about your inspiration জানতে পারলাম। Want to know about the medical field. Why did you enter the world of medical industry and why you became doctor, a surgeon? What is the reason? মেডিকেল সায়েন্সে কবে ইন্টারেস্ট হয়েছে দেখেন একটা ফেজ বাচ্চাদের থাকে যে কি করব, কোথায় যাব, কোন লাইনটা নেব, দের ইজ এ লট অফ আনসার্টেনিটি আর দ্যাট ফেজ ইউজুয়ালি গোজ বিটুইন সে 7, 8, 9, 10 আমার ছোটবেলায় ছিল পাইলট হব, আর্কিটেক্ট হব, ক্রিকেট প্লেয়ার হব, এই হব সেই হব এগুলো আমার মাথায় ছিল। আমি যখন ক্লাস 8-এ পড়ি তখন একবার আমার মাথায় ইচ্ছা হলো যে বাবা তো উকিল, দাদু উকিল আর আমার বাবার গ্র্যান্ডফাদার মাদার সাইডের গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ অলসো সিলেটের নামকরা উকিল। আমার ঠাকুরদাও যেরকম আমার বাবার দাদুও সেরকম ছিলেন। তো আমার একটা ইচ্ছে ছিল যে দেখি উকালতিটা কি। তো বলে একদিন হলিডে ছিল সেদিন আমাদের এখানে মনসা পুজো ছিল বাড়িতে। তো হলিডে ছিল তো বাবার ইয়ের থেকে লাইব্রেরি থেকে আমি কনস্টিটিউশনটা বের করেছি। বের করে I went through the pages of the constitution পুরো দিনভর। বাই দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মানে ইভিনিং হতে হতে আমি ডিসাইড করে নিলাম যে আমি উকালতি করব না। তো তারপরে আমার একটু সময় লেগেছে চিন্তা করতে করতে বাট বাই দ্য এন্ড অফ টার্ম মানে আমার ক্লাস 8-এর শেষের দিকে আমি বানিয়ে নিয়েছি যে আমি ডাক্তারি পড়ব। ওই সময়টাতে আমার মানে খুব গ্রোয়িং আপ ফেজটাতে একটা ইনফ্লুয়েন্সিয়াল সময় গেছে এবং আমি নিজে রিয়ালাইজ করি প্রবাবলি দ্যাট ওয়াজ দ্য টাইম when I had lot of realization at that point of time. The career is essential.
Sports will not lead me to many places. আর টু হ্যাভ এ গুড লাইফ লেটার, একটা ভালো হেলদি ইনকাম করতে গেলে একটা ভালো ক্যারিয়ার, আর ভালো ক্যারিয়ার হলেই একটা সোসাইটিতে নেম প্লেস মান সম্মান সব থাকবে। তো আই স্টার্টেড ফোকাসিং অন মাই স্টাডিজ। তো ওই বাই এন্ড অফ ক্লাস 8 আই ওয়াজ মোটামুটি যে আমি ডাক্তারি পড়বো। ইম্পর্টেন্ট করে। আচ্ছা, টকিং অ্যাবাউট ক্যারিয়ার, আই ওয়ান্ট টু আস্ক এ কোয়েশ্চেন। এটা মানে বরাক ভ্যালির পার্সপেক্টিভ থেকে প্রশ্ন একটা হলো গিয়ে যে অনেক ইউথ যারা থাকে আমাদের বরাক ভ্যালির থেকে, দে হ্যাভ দ্য ভিউ পয়েন্ট বা এরকম ওদের থিঙ্কিং থাকে যে এনি গভর্নমেন্ট জব যেটা সাপোজ নেক্সট কোনো গভর্নমেন্ট জব যেটা অ্যাপ্লাই করার জন্য ফর্ম ফিল আপ এভরিথিং ইজ গোয়িং অন, বাট ওদের থাকে ভিতর থেকে যে এটা তো আমরা পাবো না, এরকম একটা ধারণা। আমার নিজের ফ্রেন্ডস অনেকটা আছে যে সাপোজ একটা পার্টিকুলার জব পোস্টে এরকম লিঙ্ক আছে, এইসব আছে, কিন্তু ওদের মাথা থাকে যে দিয়ে কি লাভ হবে যদি 5,000 মানুষে দেয়, এর মধ্যে মেবি 90% মানুষও থাকবে আউটসাইড অফ বারাক ভ্যালি। তো এরকম একটা সোশ্যাল স্টিগমা কাইন্ড অফ একটা ক্রিয়েট হয়েছে। তো হোয়াট আই ওয়ান্ট টু আস্ক ইজ দ্যাট ডু ইউ থিঙ্ক দেয়ার ইজ সাচ কাইন্ড অফ সিনারিও ইন রিয়েলিটি? অ্যান্ড সেকেন্ড কোয়েশন উইল বি যে how can we actually increase the job opportunity here in Barak Valley? আমি প্রশ্নটা খুব টেকনিক্যাল, এটার সোশ্যাল ইমপ্লিকেশনও আছে আমি বলবো। কারণ ইট ইজ নট দ্যাট এইটা নিয়ে আমি চিন্তা করিনি। যে জিনিসটা বিগত কয়েকটা বছর থেকে আমার সামনে উঠে এসছে এবং আমি এটার খুব দেখেছি যে এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা যারা জব সিকার্স, যারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের নাম লিখায় এবং ভাবে যে আমি কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বেরোলে আমি অ্যাপ্লাই করব, এরা কি করছে আমি দেখতে পাচ্ছি বিকজ দ্যাট স্টিগমা ইজ এক্সিস্টিং প্রবেবলি যে বরাক ভ্যালির থেকে আমি চাকরি পাবো না। ওদের আত্মীয় স্বজন ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে আছে, ওরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাতে গিয়ে ওদের বাড়ির অ্যাড্রেস দিয়ে পরীক্ষা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোনো না কোনো স্কুল কলেজ সেন্টার থেকে ওরা দিচ্ছে পরীক্ষা, এবং পরীক্ষা দিয়ে তারা পাশও করছে, চাকরিও পাচ্ছে। এটাতে আমি না করব না। এবং এরকম হয়েছে বিগত কয়েক বছরে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ছেলেমেয়েরা, বরাক উপত্যকার ছেলেমেয়েরা চাকরি পেয়েছে, কিন্তু তারা তাদের হোম অ্যাড্রেস অ্যান্ড এক্সামিনেশন সেন্টার কিন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে রেখেছে। আমি কিন্তু বলতে চাইছি না এই কথাটা যে বরাক উপত্যকা থেকে পরীক্ষা দিয়ে ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না, এটা না। এখান থেকেও যে সেন্টারগুলো আছে এই সেন্টারগুলো থেকে ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে, চাকরি করছে, জয়েন করছে। এটা একটা স্টিগমা একটা অনেক সময় হয়ে যায় যে ট্রু না হলেও হয়তো মানুষের মনের মধ্যে একটা থাকে। আর যখন চাকরির ব্যাপার মতো সিরিয়াস ইস্যুতে ছেলেমেয়েরা এট দ্যাট এজ দে গো উইথ লট অফ আনসার্টেনিটি ইন দেয়ার মাইন্ড যে আমি চাকরি পাবো পাবো না, বাড়ির আর্থিক পজিশন, আই এম দ্য অনলি ফ্যামিলি মেম্বার হু উইল বি আর্নিং, মা বাবা বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, ছোট ভাই বোনরা আছে, যেগুলো জেনারেলি সাধারণত ভাবে হয়। তখন মানুষ কি করে শিওরস যেগুলো স্কোপ থাকে সেই রাস্তা দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করে। তো এটা ন্যাচারালি হয়ে যায় যে ঠিক আছে আমার এক আত্মীয় কাকা আছে, মাসি আছে, পিসি আছে, বাবা মানে অন্য আত্মীয়-স্বজনরা আছে। তো আমরা গুয়াহাটির দিকে বসে সেন্টারটা দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে চলে আসি। এই জিনিসটা হচ্ছে। তো how can we create job opportunities, হ্যাঁ, legit আপনার job? সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য প্রশ্ন ছিল জব অপরচুনিটি ক্রিয়েশন। দেখেন প্রাইমারিলি জব অপরচুনিটি ক্রিয়েশন ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট। গভর্নমেন্ট এটা করবে। কিন্তু আজকের দিনে সরকারের একটা জায়গাতে পলিসিতে খুব মানে ক্লিয়ার একটা মানে ডিরেকশন এসছে ফ্রম দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ আওয়ার কান্ট্রি। নরেন্দ্র মোদীজি বলছেন ডোন্ট বি জব সিকার, ইউ ট্রাই অ্যান্ড বি জব গিভার্স। এটার মানে একদম স্পষ্ট। তো চাকরির পেছনে ভাগদর করার দরকার নেই। দরকার লাগলে তুমি এরকম একটা লোন-টোন নিয়ে একটা আউট অফ দ্য বক্স স্টার্টআপ একটা খোলো, যে স্টার্টআপে তুমি ৩ জনকে কি ৪ জনকে তুমি চাকরি দিতে পারবে। চাকরি দিতে পারবে, তুমি ছোট করে তাদের সংসার চালাতে পারবে। আস্তে, আস্তে তুমি রেভিনিউ জেনারেট করবে। ইউ উইল বি দ্য মাস্টার অফ ইউর ওন সেলফ। আর স্টার্টআপ কোম্পানির উপরের কোনো লিমিট নেই। সাপোজ আমি চাকরি করলাম। আমি চাকরি করে ২০,০০০ থেকে ২৫,০০০ টাকা আমি পেলাম মাসে। ধরে নিলাম একটা স্থিতি। আর আমি লোন নিলাম ১০,০০,০০০ টাকার লোন নিলাম। ১০,০০,০০০ টাকার লোন নিয়ে আমি একটা ছোটখাটো একটা 100 বাই 100 স্কোয়ার ফিটের একটা মানে ওয়ার্কশপ না হলে একটা কোনো একটা জায়গা নিয়ে আমি সেখানের মধ্যে আমার ইউনিটটা স্টার্ট করলাম। তাতে আমি ১ম এ ১ জন কি ২ জন আমি হেল্পার রাখলাম, যাকে আমি ১ম এ মেবি ১০,০০০ টাকা মাসে বেতন দিলাম।
এবং আমি তার যদি ১০ লাখ টাকার কারেক্ট ইউটিলাইজেশন করি, তাতে আমার একটা ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে একটা ছোটখাটো একটা ইনভেস্টমেন্ট স্টার্ট আপ করলে, সাপোজ না মোমো মেকার একটা মেশিন আনলাম, আমি বিকেলে সকালে স্কুল আওয়ার্স অফিস আওয়ার্সে আমি সাপ্লাই স্টার্ট করলাম, টিফিন করে করে রেডিমেড টিফিন আমি আরম্ভ করলাম এবং আমার লোক্যালিটির মধ্যে করা আরম্ভ করলাম। অনেক এরকম যারা যারা বাড়িতে রান্না করতে চায় না, হ্যাঁ, ছোট্ট একটা মিনিমাম নিয়ে। এবং ইফ আই এম সিনসিয়ার টু মাই ডিউটিজ এন্ড জব, তাহলে দেখব যে আমার মানে যশ, নাম, প্রতিপত্তি এগুলো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে মাই বিজনেস উইল গ্রো। ১০ লাখ টাকার রিটার্ন যেটা আমার ব্যাংকে করতে লাগবে সেটা আমি সময় মতন করে দেবো। আমার বিজনেস বাড়বে, আমি ১টা লোক, ২টা লোক থেকে ৪টা লোককে রাখবো এবং আমার বিজনেস গ্রো করবে। আজকে একটা সেন্টার আছে, ২ বছর পরে আমার ৩টা সেন্টার হবে। সো দিস ইজ হাউ দ্যাট বিজনেস গ্রোজ। তো জব মানে নিউ জব ক্রিয়েশন প্রাইমারিলি, ইফ ইউ আর আস্কিং মি, ইট ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ গভর্নমেন্ট। বাট আমরা যারা ইন্ডিভিজুয়ালরা আছি, সাপোজ যারা মানে সোসাইটি লিডার্স আমি বলে, কিংবা ওপিনিয়ন মেকার্স, ইনফ্লুয়েন্সার্স লাইক ইউ এন, আপনারা যদি এই কথাগুলো বলেন যে সবসময় চাকরির পেছনে ভাগবে না, নিজে চাকরি কোথা থেকে ক্রিয়েট করা যায়, একটা জব অপরচুনিটি, একটা স্টার্ট আপ ক্রিয়েট করা যায়, যেখান থেকে দুজনকে আমি চালাতে পারবো এবং আমারও আর্থিক সঞ্চয় হবে, আমার পরিবারকে আমি দেখরেখ করতে পারবো। তো এরকম একটা সিচুয়েশন করা দরকার। আরেকটা জিনিস স্ট্যাটিস্টিক্যালি আমি বলি, ভারতবর্ষে ১৪০ কোটি লোক আছে। কতজন লোক চাকরি করছে সরকারি চাকরি? হার্ডলি 1.7% টু 1.9%। মানে লেস দেন 2% অফ ভারতবর্ষ সরকারি চাকরি করছে। আর আরো ধরে নিলাম যারা প্রাইভেট সেক্টরে চাকরি করছে তারা আরো হচ্ছে মেবি 30-40% আছে। তো এই 30-35% লোক ভারতবর্ষে যারা চাকরি করছে তারা অন্যদেরকে ফিড করছে। তো সরকারি চাকরির উপরে যদি আমরা ডিপেন্ড করি আর আমরা যদি বলি সরকারই শুধু করবে, আমি কিছু করব না, হাত পা ধরে বসে থাকবো, দেন ইট উইল নট গিভ ইউ এনি সলিউশন। সো ওই জন্য বিজনেস, গুড বিজনেস আইডিয়াস, ফার্ম এক্সিকিউশন, তার সুন্দর পলিসি, প্ল্যানিং অ্যান্ড ইটস এক্সিকিউশন, এটাকে মেটিকুলাসলি করতে লাগবে। এটা যদি মেটিকুলাসলি করা যায় তাহলে জব ক্রিয়েশন ইজ নট এ প্রবলেম। জব প্রাইভেট সেক্টর অনেক বেশি জব দেবে গভর্নমেন্ট সেক্টর থেকে। তো আপনারা এই কথাগুলো আমার মনে হয় সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগবে। নাইস, নাইস, নাইস। এই পয়েন্ট থেকে মানে আমার there are many questions যেটা আমার মাথায় আসছে। প্রথম প্রশ্ন আমি একটা জিজ্ঞেস করতে চাই। I am also an entrepreneur. আমিও একটা স্টার্টআপ রান করছি, এক্সপ্লোর ভ্যালি হোক, অ্যান্ড অলসো প্রিভিয়াসলি অলসো আই স্টার্টেড মেনি আদার লাইক এট লিস্ট 4-5 আমি ভেঞ্চার স্টার্ট করেছিলাম। বাট there are certain প্রবলেম যেটা আমি আজকের থেকে 6 বছর আগেও ফেস করেছি। বাট ইভেন টিল ডেট, despite of having such a good government and so many policies, so many facilities, still I'm facing problem. For example, problem related to registration of business. For example, মানে এখনো যদি আমি যদি রেগুলার প্রসেসে যদি আমি বিজনেস রেজিস্টার করতে যাই, I have to run a lot. And if I want to save my time, then I have to pay more money. There are many companies who are registering. Secondly is raising funds. Fundraising is definitely, it was a problem before, a big headache it's. 3 number is প্রপার মেন্টরশিপ। ফর এক্সাম্পল ইন শিলচর অর ইন বারাক ভ্যালি আমাদের শুধু একটাই ইনকিউবেশন সেন্টার আছে, যেটা হলো গিয়ে এনআইটিতে, হুইচ ইজ অলসো বিং ভেরি মাচ নন ফাংশনাল ইন সার্টেন অ্যাসপেক্ট। এখন আই ওয়ান্ট টু নো কি ইজ দেয়ার এনি স্কোপ অর ওয়ে উই ক্যান ইমপ্রুভ দিস 3 এরিয়াস at least in Barak Valley for the startups in Barak Valley, because আমি একটু অ্যাড করতে চাই যে there are many with really great ideas who wants to solve a lot of problems, but only because of এই এক দুটো জিনিস, যে ফান্ডস কোথা থেকে আসবো, কারণ ব্যবসা করতে তো টাকা লাগবে। আচ্ছা আমি ব্যবসা করতাম, কোনো আমার ফ্যামিলিতে কেউ ব্যবসা করেনি, তা আমি হাউ ডু উইল আই লার্ন হাউ টু ডু বিজনেস, তো এইসব জিনিসে ফার্স্ট জেনারেশন ব্যবসায়ী। ফার্স্ট জেনারেশন, কারেক্ট, ফার্স্ট জেনারেশন entrepreneurs, তো হাউ ক্যান ইউ সলভ দিস 2-3 প্রবলেমস? আমি আই উইল আনসার দিস কোয়েশ্চেন বেসড অন মাই এক্সপিরিয়েন্স। ২০১১তে আমি ইলেকশন হারার পরে আই ফর্মড এ কোম্পানি উইথ দ্য ইন্টেনশন টু স্টার্ট এ হসপিটাল। আমার হসপিটালের জন্য আমি হোয়াট এভার প্রবলেমস ইউ ফেসড ফর ইয়োর মানে স্টার্ট আপ ভেঞ্চার, আই ফেস দ্য সেম প্রবলেম বিটুইন 2011 to 2016। এটা আমি অন্য প্রশ্নের সঙ্গে যদি সুযোগ পাই আমি তাহলে এটা বলবো। বাট আই এম আনসারিং দিস কোয়েশ্চেন অফ ইয়ার্স বেসড অন মাই এক্সপিরিয়েন্স টু স্টার্ট জীবনজ্যোতি ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স। নাম্বার 1 হচ্ছে আমাদের ইনকিউবেশন সেন্টার যেটা আরইসিতে মানে এনআইটিতে আছে,
এটা একটু মান্দাতা আমলের হয়ে গেছে, একটু পুরনো হয়ে গেছে। ইট নিডস টু বি আপডেটেড, আপগ্রেডেড, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে এই যে ইনকিউবেশন সেন্টার আছে, এটা সম্বন্ধে পাবলিক অ্যাওয়ারনেস ইজ ভেরি লেস। আমাদের এই অঞ্চলের ছেলেরা, বিশেষ করে গ্র্যাজুয়েটস যারা এরকম ভেঞ্চার স্টার্ট করে, তাদের মাথায় এটা নেই যে এখানে একটা সেন্টার আছে কিংবা গভর্নমেন্ট কিছু হেল্প করছে, এখানে এক্সপার্টরা আছে। আই এম নট সেইং দে আর ব্যাড, আই এম জাস্ট সেইং দ্যাট দ্যার এক্সিকিউশন অ্যান্ড দিস ইমপ্লিমেন্টেশনটা ইজ নট এট ডিজায়ার্ড। ঠিক আছে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে ওদের কাছে যখন এই আইডিয়া আছে, দে উইল অলসো টেল ইউ অ্যাবাউট হাউ টু গো অ্যাবাউট ফান্ডিং। এবং ফান্ড রেজিং ইজ এ বিগ প্রবলেম। আজকে আমি জাস্ট কয়েকদিন আগে আমরা জানি যে স্পাইস জেট হ্যাড গন ইনটু দামথি, বাট ওরা ফান্ড রেজিং করে দে আর ট্রাইং টু কাম ব্যাক টু দ্য মার্কেট। সো ফান্ড রেজিং প্রবলেম হলেও ইট ইজ নট ইম্পসিবল, ইট মে বি নিয়ার ইম্পসিবল, বাট সাম পিপুল মানে পুল দ্যাট অফ বাই ডুইং দ্যাট ফান্ড রেজিং। এবং ফান্ড রেজিংয়ের জন্য ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ মেটিকুলাস প্ল্যান, যে আমার এত টাকা লাগবে, আমি এইজনের কাছে যাব, মানে এতজনকে কনভিন্স করতে হবে যে আমার প্রজেক্টের পেছনে ইনভেস্ট করা ইজ মানে ভালো, এটা রিটার্নস দেবে ইন এ টাইম বাউন্ড ম্যানার ডিভিডেন্ডস পাবো। এই জিনিসটা ইউ হ্যাভ টু হার্ড সেল ইয়োর সেলফ অ্যান্ড ইয়োর প্ল্যান। এটা যদি ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য কনভিন্সিং পাওয়ার, দেন ফান্ড রেজিং উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট। নাও ওয়ান্স when you have a plan, do the fundraising, then you come to execution part. এক্সিকিউশন পার্টের মধ্যে যাদেরকে দিয়ে you will try and execute, তাদের সঙ্গে your ideas should match. Now you are a startup entrepreneur and you have 3 people beneath you who are working, executing your plan. If your vision is something and 3 people who are working with you, your colleagues, have a different vision, if you are moving at a speed of say maybe 300 kilometer per hour, they should also match yours, if not very very slow. তো এই প্ল্যানিং এর এক্সিকিউশনের মধ্যে যে থ্রেডগুলো আছে, দ্যাট থ্রেড নিডস টু বি কানেক্টেড ভেরি ভেরি মেটিকুলাসলি। ইয়োর প্ল্যান হ্যাজ টু গো ডাউন টু দ্য লোয়েস্ট লেভেল অফ দ্য এক্সিকিউটার্স, তারা যারা করবে। এইগুলো হচ্ছে প্রাথমিক। তার মধ্যে আমি ফিল করি দ্য ওয়ান অফ দ্য মেইন প্রবলেম হচ্ছে ফান্ড রেজিং। এবং হোয়াট এভার ইউ আর সেইং, আই এগ্রি উইথ ইউ, কারণ আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি এগুলো বলছি যে এই কটা ডট যদি ইফ ইউ ক্যান কানেক্ট ইট, you can solve at least more than half the problem. Okay, okay. Great. Actually, মানে আমার personal experience, I don't get many people, especially from the field of political arena, to know so much about like all this. So it's a great thing to know. One more thing, আমি একটা জিনিস জানতে চাই। It might be a bit, how do I say it? একটু controversial হতে পারে, but there are some political parties of Barak Valley who have that view that Barak Valley কে আমরা যদি একটু separate করে দিই as a separate state other than combining it with Assam, then it will be good for Barak Valley. Now, when এরকম যখন কোনো একটা ডিসকাশন হয় বা মিডিয়ার থ্রুতে, পাবলিকের থ্রুতে, তো there are two different set of people, যাদের two different mindset. One mindset যে এরকম থিঙ্ক করে যে yes, this is good, we should be a separate state and all, okay. Second, যেটা which is we were asking a very valid question, যে can Barak Valley survive on its own? আমাদের ইকোনমির মধ্যে do we have enough resources to sustain our place? তো একটু এটার ব্যাপারে আপনি একটু Your question actually has hit the nail on the head. যে এটার প্রাইমারি সলিউশনটা আসবে হচ্ছে, your question's solution comes from the fact you have to understand whether Barak Valley, with its entire geographical area, geographical limitation, surrounded by hills on 3-4 sides, এবং 40 লক্ষ লোক, 4 মিলিয়ন লোকের, what are the resource generation mechanism? এই রিসোর্স জেনারেশন মেকানিজম যদি কেউ স্টাডি করে, আমাদের এইখানে কি কি আছে? টি আছে, টিম্বার আছে, আমাদের এখানে এগ্রিকালচারের ল্যান্ড আছে, আমাদের এখানে ওপেন ল্যান্ড আছে, খাস ল্যান্ড, ওইখানে এগুলোতে ইন্ডাস্ট্রি করা যেতে পারে। ওয়াটার রিসোর্সেস আমাদের এইখানে আছে, নদী আছে, বরাক নদীকে ইউটিলাইজ করা যায়। পাহাড়ের এলাকার থেকে কি কি আমাদের রিসোর্স পাওয়া যায়, কিছু অংশে আমাদের এখানে মাইন্স অ্যান্ড মিনারেলস আছে। এইগুলো জিনিসকে করে, প্লাস আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি আমাদের এখানে কেইন আছে, ব্যাম্বু আছে।
এইগুলোকে যদি আমরা প্রোডাক্টিভ করি, এগুলোকে যদি আমরা রেভিনিউ জেনারেশন করাতে পারি, আর আমাদের একটা জিনিস ক্যালকুলেট করতে লাগবে যে আমাদের এইখানের ইকোনমিটাকে চালাতে গেলে একটা তো এক্সটার্নাল যেগুলো ট্যাক্স অ্যান্ড দিস থিং, ইন্টারনালি আমাদের এখানে কি কি জেনারেট করতে পারবে, এই জিনিসটাকেও আমাদের স্টাডি করতে লাগবে। আমি কোনো ইয়েতে বলছি না যে সেপারেশন ইজ অ্যান আনসার অর সেপারেশন ইজ নট অ্যান আনসার, তবে একটা জিনিস যেটা জিওগ্রাফিক্যালি উই আর অ্যাডভান্টেজড, এই জিনিসটা বুঝতে লাগবে। পুরো নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়াতে শিলচর এরকম একটা জায়গা, যে জায়গাতে আমি যদি গুয়াহাটিকে ছেড়ে দিই, এই জায়গার ৫টা মেজর কানেক্টিভিটি রুট ইজ ওপেন। একটা হচ্ছে রোড, একটা হচ্ছে রেল, একটা হচ্ছে এয়ার, একটা হচ্ছে ওয়াটারওয়েজ, একটা হচ্ছে মেজর ইন্টারনেট হাইওয়ে। এই ৫টা হাইওয়ে শিলচরে আছে, যেটা উত্তর পূর্ব ভারতের গুয়াহাটিকে ছেড়ে দিলে আর কোনো জায়গায় নেই। এবং শিলচরকে সিঙ্গাপুরের মতন ডেভেলপ করার মতন যে বেজ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম এটা আছে। আমরা উই আর সারাউন্ডেড বাই 270 ডিগ্রি হিলস অন ওয়ান সাইড। আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিই, বরাক ভ্যালির দক্ষিণ দিকে আছে মানে লুসাই হিলস, লুসাই হিলস মিজোরাম। পূর্ব দিকে আছে মণিপুর হিলস, এবং এন্টায়ার নর্থে আছে হচ্ছে এনসি হিলসের নর্থ কাছাড় হিলস এবং খাসি জয়ন্তিয়া হিলস। আর একটু জায়গা পশ্চিম দিকে আমরা যদি ত্রিপুরার হিলসগুলোকে ছেড়ে দিই, তাহলে ইট ওপেন্স ইন্টু বাংলাদেশ অ্যান্ড দেন ওইদিকে মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়া চলে যায়। তো এই পুরো দিকে আমরা বাইপাস করে আমরা শিলং হয়ে একটা রোড আছে, হাফলং হয়ে গুয়াহাটি যেতে পারছি। বরাক উপত্যকার সঙ্গে 4টা স্টেট ক্যাপিটালের রোড আর রেল কানেক্টিভিটি অ্যান্ড এয়ার কানেক্টিভিটি হচ্ছে। আমি একদম স্পেসিফিক্যালি বলি, শিলচরের সঙ্গে আগরতলার রেল, রোড, এয়ার কানেক্টিভিটি সম্ভব, যদিও প্লেন চলছে না, বাট ইট ইজ সম্ভব। শিলচরের সঙ্গে ইম্ফলের রেল, রোড এবং এয়ার কানেক্টিভিটি 3টাই আছে, মানে রেলটা একটু বাকি আছে, হয়ে যাবে, এই 3টাই আছে। শিলচরের সঙ্গে শিলং মেঘালয়ের ক্যাপিটাল, রোড আছে, রেলের কাজ চলছে, মেঘালয়তে ঠিক মতন রেল এখনো পৌঁছায়নি, কিন্তু এয়ার কানেক্টিভিটি আছে। শিলচরের সঙ্গে লুসাই হিলস ক্যাপিটাল হচ্ছে আইজল, রোড কানেক্টিভিটি আছে, আগামী 6 মাসের মধ্যে ট্রেন ওপেন হয়ে যাচ্ছে, এয়ার কানেক্টিভিটি ইজ পসিবল। তো শিলচর ইজ সারাউন্ডেড বাই 4 স্টেট ক্যাপিটালস, যাদের সাইজ শিলচর থেকে ছোট। আমি শিলচর বলছি না, আমি পুরো শিলচর বলছি, মানে মিন করছি পুরো বরাক উপত্যকা। তো বরাক উপত্যকার 40-42 লক্ষ লোকের রেল, রোড আর এয়ার কানেক্টিভিটি এই 4টা স্টেটের সঙ্গে পসিবল। ওয়াটার কানেক্টিভিটি থ্রু করিমগঞ্জ হয়ে আমার বাংলাদেশ চলে যাচ্ছে। নেট কানেক্টিভিটিস কক্সবাজারে যদি মেইন ইয়েটা হয়, আমাদের আগরতলা বিকামস দ্য মেইন সেন্টার ফর ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি। তো অবভিয়াসলি উই বেনিফিট অ্যাজ বরাক ভ্যালি। আর এই অঞ্চলে আমাদের এই 4-5টা কানেক্টিভিটি হয়ে গেলে আমাদের এই অঞ্চল থেকে গ্র্যাজুয়েট যে ছেলেমেয়েরা বেরোচ্ছে থ্রু 40 কলেজেস, 40টা কলেজ আছে বরাক উপত্যকার 3 ডিস্ট্রিক্টে। তাদের উপরে আছে মাদার ইনস্টিটিউট হচ্ছে আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর, অ্যান্ড ইট ইজ সাপ্লিমেন্টেড বাই শিলচর মেডিকেল কলেজ, এনআইটি অ্যান্ড আদার প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট লাইক ল কলেজ, লতে ইউনিভার্সিটি, মানে ইউনিভার্সিটিতে ল ইনস্টিটিউট আছে। এতগুলো কলেজের যে স্ট্রাকচারাল এডিফাইস আছে, এই জায়গা থেকে যে আমাদের এই অঞ্চলের যারা ছেলেমেয়েরা গ্র্যাজুয়েশন করছে, তারা যদি বাইরে না গিয়ে, কলকাতা, দিল্লি, বম্বে না গিয়ে, তারা যদি এই অঞ্চলের উন্নত হয় এবং এই অঞ্চলে যদি বাইরের থেকে কোম্পানি, ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং এই অঞ্চলে যদি আমাদের নতুন নতুন সংস্থাগুলো আসে, আমার মনে হয় এই অঞ্চলের ছেলেদের এর থেকে বেশি ওয়ার্কিং কন্ডিশন আর ওয়েদার ওয়াইজ অলসো উই আর ভেরি ভেরি অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশনে লোকেটেড আছি। আমার মনে হয় এই অঞ্চলকে একটা মানে কি বলবো, একটা এপিসেন্টার অফ বিজনেস গ্রো করার মতন পরিস্থিতি আমাদের এখানে আছে। Okay, okay. Irrespective of if we get separate as a state or not. দ্যাট ইজ ওটা different তো in অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপার, administration. দ্যাট ইজ True, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। true. আই এম নট ট্রাই টু টেক এ পলিটিক্যাল পজিশন অন ইয়োর কোয়েশ্চেন আজকের দিনে, বাট আমার মতে উই হ্যাভ দ্য পটেনশিয়াল to become a economically viable zone so that 42 lakh population of Barak Valley
can survive with honor. অলরাইট, অলরাইট, গ্রেট। অনেক রিয়েলি ইনসাইটফুল, এত নেভার নিউ। আচ্ছা, আই উড লাইক টু একটু আপনার যে টেনিওর এজ এ মেম্বার অফ পার্লিয়ামেন্ট ফ্রম 2019 টু 2024 জুন। ওকে, আই ওয়ান্ট টু নো অলসো, অনেক মানুষদেরকে আমি এটাও মানে চাই যাতে ওরাও যাতে জানতে পারে এগেইন হোয়াট ওয়ার সাম অফ দ্য নোটেবল চেঞ্জেস, ইমপ্রুভমেন্ট, ওয়ার্কস দ্যাট হ্যাপেন ডিউরিং ইয়োর টেনিওর ফর বারাক ভ্যালি। বরাক উপত্যকার জন্য এই 2019 থেকে 2024। আচ্ছা, 2019 থেকে 2024-এর মধ্যে আমি স্টার্ট করব সিরিয়ালি। আমাদের 2015-তে বিজেপি সরকার দিল্লিতে, বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদীজি আসার পর আমাদের ব্রডগেজের লাইনটা ওপেন আপ হয়েছে ফ্রম লামডিং টু বদরপুর। 213 কিলোমিটারের রাস্তা মোটামুটি খুলে গেছে। আমার সময়ে আমরা নতুন ট্রেন অনেক এনেছি। বিশেষ করে 2020 জানুয়ারিতে আমরা ত্রিপুরার সঙ্গে কানেক্টেড হয়েছে এবং এইটার জন্য আমি তৎকালীন রেলমন্ত্রীর সঙ্গে অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ করে পরবর্তীকালে নতুন ট্রেন আনা, শিলচর গুয়াহাটির কানেক্টিভিটি, লং ডিস্টেন্স ট্রেন, আমি তো নিজে কয়েকটা ট্রেনকে ফ্ল্যাগ অফ করেছি। আজকের দিনে দিল্লি, কলকাতা, শিয়ালদা, আহ, এদিকে সাউথ ইন্ডিয়া ত্রিভেন্দ্রম এবং গুয়াহাটিতে অনেকগুলো ট্রেন, সঙ্গে সঙ্গে আগরতলার সঙ্গে ট্রেন কানেকশন আরম্ভ হয়েছে। মণিপুরে অলরেডি আমরা ঢুকে গেছি ট্রেন নিয়ে এবং এইগুলোতে নতুন নতুন ট্রেন, তার মধ্যে ভিস্টাডোম একটা সব থেকে প্রমিনেন্ট। গুয়াহাটি থেকে 6টার সময় আরম্ভ করলে আপনি দুপুর 2টার সময় ভিস্টাডোমের বদরপুর চলে আসছে। আবার সেই ভিস্টাডোম 3টের সময় রওনা দেয়, আবার রাত্রেবেলা 9:30 10টার সময় গুয়াহাটি স্টেশনে ঢুকে যায়। তো এটার পেছনে আমি শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে অনেকবার কথা বলে তাদেরকে ইভেন রুট আর টাইমিংটাকে আমি বসে তাদের সেক্রেটারিদের সঙ্গে বসে চার্ট করে আমরা আমার একটা অ্যাচিভমেন্ট বললে আমি বলতে পারি। আরেকটা জিনিস আমি মনে হয় যে এফসিআইয়ের গোডাউন, এটা যদিও প্ল্যানটা আগে ছিল কিন্তু ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন হয়নি। বরখলা বিহারার পাশে, কাঠিগড়া বরখলার ঠিক মধ্যেখানে ওই জায়গাতে বিহারার একটা ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন আমরা কমপ্লিট করেছিলাম এবং কমপ্লিট করে ওই জায়গাটাতে একটা রেলের এন্ট্রি পয়েন্ট নিয়ে একটা প্রবলেম ছিল, যাতে টার্নিংটা খুব একিউট হয়ে যায়। তো ওইগুলো আমার আমলে হয়েছে, টেন্ডার হয়ে গেছে আমার আমলে, কাজ আরম্ভ হয়েছে। আমি শুনেছি বিগত 3-4 মাস, আমি তো এমপি নেই, বিগত 6 মাস হলো। তো এই সময় কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং 20,000 মেট্রিক টনের এফসিআই গোডাউনটা বরাক উপত্যকাতে হলে এই অঞ্চলে যখন ফ্লাড হবে কিংবা খরা হবে কিংবা অন্যান্য কিছু, আমরা যদি অন্য রাজ্যের ভারতবর্ষের অন্য জায়গা থেকে কাট অফ হয়ে যাই, তাহলে জিনিসপত্র এখানে স্টোর করা যাবে। এই অঞ্চলে বাজারে দ্রব্য সামগ্রী যেগুলো থাকে, দৈনন্দিন দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়বে না, এটা আশা করা যায়। আরেকটা যেটা মেডিকেল দিকে তাকাই, তাহলে আমি বলবো যে আমি একটা সিজিএইচএস সেন্টার এখানে স্টার্ট করতে, হসপিটাল ইউনিট স্টার্ট করতে সক্ষম হয়েছি। আসামে মানে গুয়াহাটিতে একটা ছিল, আমি বারবার এটার পেছনে হেলথ মিনিস্টারের সঙ্গে লেগে আমাদের এখানে যাতে সিজিএইচএস সেন্টার একজন ডাক্তার আসে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ এ ডক্টর অ্যান্ড সেন্টারটাকে ফুল ফ্লেজের। আজকে প্রায় 3,000-এর উপরে সিজিএইচএস স্টাফরা শিলচর সিজিএইচএস এর রেজিস্টার্ড আছেন। তারা বিনা পয়সায় চিকিৎসা পাচ্ছেন অন এ ডেইলি বেসিস এবং ওষুধপত্র পাচ্ছে। মেডিকেলি আপনারা জানেন কোভিড আমাদের 2020, 21, 22টাকে আমাদেরকে খুব বাজেভাবে এফেক্ট করেছিল এবং যেহেতু আমি ডাক্তার এবং ওই সময় মেডিকেল নিয়ে আমি খুব বেশি মেডিকেলের আমি চেয়ারম্যান ছিলাম ম্যানেজমেন্ট কমিটি এবং আসামের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং পরবর্তীতে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তাদের মানে দিক নির্দেশনে, তাদের ডিরেকশনে আমি মেডিকেল যখন সবথেকে বেশি টেস্টিং টাইম ছিল, আমি শিলচর মেডিকেল কলেজে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের জন্য সবথেকে বেশি কাজ করেছি আমি বলবো এবং এটা আমার একটা গর্বের বিষয় যে মেডিকেল কলেজে আমি পড়েছি। আর আমি যখন ছেড়ে গেছিলাম মেডিকেল কলেজ, তখন 10 বেডেড আইসিইউ ছিল, আজকে 150 বেডেড আইসিইউ আছে। 3-4টা ভেন্টিলেটর ছিল, আজকে 150টার উপরে ভেন্টিলেটর আছে এবং এইগুলোর জন্য আমি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির পিএম কেয়ার ইনিশিয়েটিভকে ধন্যবাদ জানাবো এবং ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নামও আমার উল্লেখ না করলে হবে না। উনি এইগুলো বিষয়ে আমাকে অনেক ফ্রি হ্যান্ড দিয়েছেন টু টেক ডিসিশন এবং
কোভিডের সময় পুরো বরাক উপত্যকাকে আমাকে ম্যানেজ করার জন্য উনি আমাকে পুরো ছুট দিয়েছিলেন। প্রথম ৮-১০ দিনের মধ্যে উনি ৩-৪ বার এসেছেন আমাকে নিয়ে। উই ডিড এ রিভিউ মেডিকেল কলেজ, সিভিল হসপিটাল, অল ডিস্ট্রিক্টস আর সিভিল হসপিটালস অফ দ্য ভ্যালি। এবং পরবর্তী ২ মাস লকডাউন পিরিয়ডে আমি একদিনও বাড়িতে থাকিনি। প্রত্যেকটা দিন কোনো না কোনো কোভিড কেয়ার সেন্টার, না হলে কোনো হসপিটাল, না হলে কোনো টেস্টিং সেন্টার। আমাদের কোথায় কি হচ্ছে, ভালো টেস্ট হচ্ছে কিনা না, টেস্টগুলোর রিলায়েবল কিনা না। তারপরে যখন মৃত্যু আরম্ভ হলো কিছু, কিছু সেগুলোর আ মানে কিভাবে সোসাইটিকে ইয়ে করা। আমার এখনো মনে আছে যে কোভিডের সময় ১ম মৃত্যু যেটা হয়েছিল সেটা আমি মেডিকেল কলেজে রাত্রেবেলা ৩টের সময় আমি এটাকে অ্যানাউন্স করেছি। তো এইগুলো জিনিস আমার একটা বিশেষ আ চেষ্টা ছিল। আরেকটা চেষ্টা আমার ব্যক্তিগত বলবো প্যাশনেটলি আমি করেছি, সেটা হচ্ছে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন ফর ডলু টি গার্ডেন। হয়েছে কারণ এটাকে একটু কন্ট্রোভার্সি করেছে বিরোধীরা। আ আমার মনে হয় ভারতবর্ষে নরেন্দ্র মোদিজি আসার আগে ৩৭০টা মতন এয়ারপোর্ট ছিল। আজকে অনেকগুলো বেড়ে গেছে। ১৪০টা এয়ারপোর্ট আরো নতুন করে হচ্ছে এই বিগত কয়েক বছর। তার মধ্যে শিলচর গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টেরও নাম আছে। তো হ্যাঁ, আমি শেষ করতে পারিনি। সেটা একটা অন্য চ্যাপ্টার, আজকে আমি এটাতে যাচ্ছি না। তবে ডলু চা বাগানে আমরা আ ল্যান্ড অ্যাকোয়ার করেছি। গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট আগামী দিনে নিশ্চয়ই হবে। ওকে, তো ওইটাই মানে আমি এটার একটা প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টটা মানে ওয়াই এখন কেন মানে স্ট্যাগন্যান্সি পজিশনে আছে? এন্ড অলসো আমি আরেকটা এড করতে চাই যে সিন্স গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের প্রপোজাল আসার পরে আই থিঙ্ক রিসেন্টলি 2000 করোড়ের একটা সাম কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান একটা হয়েছে গুয়াহাটি এয়ারপোর্টকে আই থিঙ্ক রিনোভেট করা বা অন্য একটা রিলোকেট করার একটা সাম কাইন্ড অফ আই হ্যাভ রেড অ্যাবাউট ইট। তো এখন ওয়াই গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট এত আগে যখন প্রপোজাল করা হয়েছে, ওয়াই এখন কেন এটা স্টপিজ হলো এটা? দেখেন, গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট ইন গুয়াহাটিটা প্রপোজাল না। একটা প্রপোজাল ছিল যে গুয়াহাটির যেটা প্রেজেন্ট এয়ারপোর্টটাকে আপগ্রেড করা। ওইটার জন্য ১১৫০ কোটি টাকার প্রপোজাল, সেটার সঙ্গে গ্রিনফিল্ড শিলচর এয়ারপোর্টের কোনো সম্পর্ক নেই। ওটার কাজ চলছে। এটা শেষের পথে, আগামী দিনে শেষ হবে। ২০২১-২২ যখন আমার টার্মে যখন আমরা সব কাজ করে অ্যাকোয়ার করার কথা ছিল, তখন কীর্তিজালি আমাদের এইখানে উনি জেলা শাসক ছিলেন। উনি আমাকে বলেছিলেন। তো আমরা সব চিন্তা করে ডলুটাকে চয়ন করা হয়েছে। এটা এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া করেছে। এটা আমি করিনি। বরাক উপত্যকাতে এয়ারপোর্ট হওয়ার জন্য ৩টা জায়গা ঠিক হয়েছিল। একটা হচ্ছে শিলকুড়ির পাশে একটা জায়গা, একটা হচ্ছে ডলু চা বাগানের জায়গা, একটা হচ্ছে খরিল চা বাগানের জায়গা। এইখানে আমি একটা আপনার দর্শকদেরকে বলে দিতে চাই, কারণ এটা আননেসেসারি কন্ট্রোভার্সি হয়েছে। ভারত স্বাধীনতা হওয়ার পরে যত বড়, বড় প্রজেক্ট বরাক উপত্যকাতে হয়েছে, প্রত্যেকটা প্রজেক্ট চা বাগান এলাকাতে হয়েছে। আমি আপনাকে নাম গুনিয়ে দিয়ে দিই ১ম থেকে। চিনির কল আনিপুরে হয়েছে, এটা আনিপুর চা বাগানে হয়েছে। আজকের দিনে ইট ইজ আমাদের বদকিসমতি বলবো, আমাদের খারাপ লাগ যে চিনি কলটা চলছে না। 70s এ পেপার মিল হয়েছে, ৫ গ্রাম হয়েছে, সেটাও ৫ গ্রামের চা বাগানে হয়েছে। 70s-এ রিজিওনাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্থাপিত হয়েছে, সেটাও চা বাগানে স্থাপিত হয়েছে। 68-এ জমি নেওয়া হয়েছিল, ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অফ শিলচর মেডিকেল কলেজ। 72-তে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন আরম্ভ হয়েছে, এটাও ঘুঙ্গুর চা বাগানে হয়েছে। যতগুলো প্রজেক্ট আমি বললাম, আর পুরনো যেটা এয়ারপোর্ট শিলচরের কুম্ভীরগ্রাম এয়ারপোর্ট, এটাও কিন্তু চা বাগানের ল্যান্ডে হয়েছে। তো শিলচরে যতগুলো ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন হয়েছে, মেজর ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন ফর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অর ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাইক দিস, চা বাগানে হয়েছে। এবং শেষটা হচ্ছে আসাম ইউনিভার্সিটির শিলচর, সেটাও 94-95-এ ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন চা বাগানের এলাকাতে হয়েছে। তো ব্রিটিশরা থাকার সময় ওপেন ল্যান্ডগুলো চা বাগানের মালিকদেরকে লিজ দিয়ে দিয়েছিল ৯৯ বছরের জন্য, এবং বলা হয়েছিল যখন সরকার হবে, যখন মানুষের প্রয়োজন হবে, আমরা ল্যান্ড নেব এবং আমরা ল্যান্ডে যা যা বানাতে লাগে। তো আমরা বানিয়েছি এখানে ইন্ডাস্ট্রি, চিনিকল বানিয়েছি, পেপার মিল বানিয়েছি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইউনিভার্সিটি। কোথায় বানিয়েছি? চা বাগানের ল্যান্ডে। তো নতুন এয়ারপোর্ট যদি বরাক উপত্যকায় নতুন এয়ারপোর্ট লাগে, তাহলে কোথায় বানাবো? চা বাগানে। কেউ তো বাড়ির মধ্যে জায়গাতে উঠানে এসে প্লেন ল্যান্ড করতে পারবে না, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে, এখন অনেকে প্রশ্ন করেছে যে শিলচরে কেন দরকার সেকেন্ড এয়ারপোর্ট? মানে শিলচরে এই কারণে দরকার
শিলচরের যে কুম্ভীরগ্রাম এয়ারপোর্ট আছে এটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের এয়ারপোর্ট। এটার থেকে ব্রিটিশরা এই এয়ারপোর্ট থেকে সুভাষ বসুর আর্মিকে অ্যাটাক করেছিল এবং এই এয়ারপোর্ট থেকে পরবর্তীকালে উত্তর পূর্বাঞ্চলের 61 ওয়ার, 62 চায়না ওয়ার, 71 বাংলাদেশ লিবারেশন, এগুলোতে এই এয়ারপোর্টের কাজ সব থেকে বেশি হয়েছে এবং এটা ডিফেন্সের হাতে এবং এটাতে নাইট ল্যান্ডিং ফেসিলিটি আছে, কিন্তু সিভিলিয়ানদের জন্য এটা ওপেন করা হবে না বিকজ অফ সিকিউরিটি রিজনস। যদি সিকিউরিটি রিজনসে বরাক উপত্যকার ৪৫ লক্ষ মানুষ এবং সারাউন্ডিং আরও ৫-১০ লক্ষ মানুষ শিলচরের এয়ারপোর্ট ইউটিলাইজ করতে লাগে এবং এই অঞ্চলের হঠাৎ করে মেডিকেল ইমার্জেন্সি রাত্রে প্লেনে কোথাও যেতে লাগে, কে যাবে? এই এয়ারপোর্ট তো খুলবে না। তো নতুন একটা এয়ারপোর্টের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ আমাদের এখানে পটেনশিয়ালি এয়ার প্যাসেঞ্জার অনেক আছে। আর আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি, উত্তর পূর্ব ভারতের প্রত্যেকটি এয়ারপোর্টের সঙ্গে শিলচরের ডাইরেক্ট কানেকশন হওয়া সম্ভব। ওই জন্য একটা এয়ারপোর্ট দরকার। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন আমি হেলবেন্ট হয়ে লেগেছিলাম এবং আই টুক ইট প্যাশনেটলি। ঠিক আছে, অনেকগুলো বুলডোজার গিয়েছে, সেটাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন, ইট ওয়াজ নট পার্ট অফ মাই ডিসিশন। আই ওয়াজ নট ইনভলভড ইন ইট। এটা দেখতে এমনভাবে বিরোধীরা করেছে যে চা গাছ তুলে দিচ্ছে। চা গাছ তুলে দেওয়াটা ওয়াজ নট এ দিস থিং। আমরা চা গাছের রোপণ অন্য জায়গায় নিশ্চয়ই করাবো এবং একটা নতুন এয়ারপোর্ট শিলচরে হবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আজকে না হলে কালকে পুরো কাজ আরম্ভ হবে। গ্রেট, গ্রেট। স্যার, আপনি কোভিডের মেনশন করেছিলেন। তো আমি রিপোর্টেডলি জানতে পারলাম যে আপনি ফার্স্ট ওয়েভ অফ যখন কোভিড ছিল, তখন আপনি, সিন্স ইউ ওয়ার অলসো অ্যান অ্যাক্টিভ মেম্বার অফ পার্লিয়ামেন্ট অ্যান্ড অলসো ইউ ওয়ার অলসো এ ডক্টর অ্যান্ড সার্জন অ্যাজ ওয়েল। তো আমি আপনাকে এটা মানে জানতে চাই কিভাবে আপনি মানে 30-35টা সার্জারিস আপনি ওই প্রথম ফার্স্ট ওয়েভে আপনি করেছিলেন, অ্যান্ড ইউ জাগলড ইউর রোল। If it's both the roles are 24/7 rules, how did you manage to do both the roles of as also as a public servant and also as a doctor? How did you do it? আমি দেখেন, কোভিডের ২টা ওয়েভ ছিল। ফার্স্ট ওয়েভ I was not a doctor. I was a complete politician. 100% আমি পাবলিক ফিগার হিসেবে আমি আমার এই অঞ্চলের মেডিকেল ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে স্ট্রেংথেন করার জন্য, যাতে আমার এই অঞ্চলের মানুষ, আসামের মানুষ, বরাক উপত্যকার মানুষ ঠিকঠাক মেডিকেল কেয়ার পায়, তার জন্য আমি লেগেছিলাম। হসপিটালকে আপগ্রেড করা, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালকে আপগ্রেড করা, মেডিকেল কলেজগুলোকে আপগ্রেড করা, কোভিড কেয়ার সেন্টারে ফ্যাসিলিটি দেওয়া, এগুলোর দিকে আমার ডিসি, এসপি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কথা বলে ডাক্তারদের, আমি ছাড়াও আরও অনেক বড় ভালো ডাক্তাররা বরাক উপত্যকায় আছে, তাদের ওপিনিয়ন নেওয়া, তাদের ওই ওপিনিয়নগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করাতে আমি ব্যস্ত ছিলাম। ফার্স্ট ওয়েভ অফ কোভিডে আমি পুরোপুরি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে কাজ করেছি। আমি কোনো ডাক্তারি করতে পারিনি, বাড়িতে ছিলাম না। ফার্স্ট ওয়েভ টট এ লট অফ থিংস টু আস। তার মধ্যে মেডিকেলি আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। কোন ওষুধ, কিভাবে ওষুধ, কতদিন ট্রিটমেন্ট, কি প্রিকশন, কি খেলে ভালো থাকা যায়, এগুলো কমপ্লিকেশনকে ডিল করার জন্য কি করতে লাগবে। আর আমরা তখন অবসর সময় বসে ওয়ার্ল্ডের এক্সপিরিয়েন্স, জার্নালে পুরনো এপিডেমিকের কি টেক হোম মেসেজ ছিল, ওইগুলোকে পড়ে উই লার্নড এ লট। তো সেকেন্ড ওয়েভ যখন এসেছিল, উই ওয়ার স্লাইটলি বেটার অফ। এবং আমি দেখলাম যে মেডিকেল কলেজে ট্রিটমেন্ট না করলে তো হবে না। ফার্স্ট ওয়েভে একটা অপারেশন হয়নি, অনেক জায়গায় অপারেশন হয়নি। তো সেকেন্ড ওয়েভের সময় আমরা যদি ইমার্জেন্সি অপারেশন না করি, কিছু পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ হবে। আর সেকেন্ড ওয়েভ কতদিন চলবে সেটা বোঝা যায়নি। বাট উই হ্যাড টু, মানে ইট বিকেম এ ওয়ে অফ লাইফ সেকেন্ড ওয়েভে রিয়েলাইজ করা যে কোভিড নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। উই কান্ট জাস্ট ডু অ্যাওয়ে উইথ কোভিড। তো সেকেন্ড ওয়েভ অফ কোভিডের সময় আমার মনে হয়েছে যে উই হ্যাভ টু ওপেন আপ সার্জারি। তখন আমি যে হসপিটালে প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করতাম, আমি একদিন আমার কিছু অ্যাডভাইজারদের সঙ্গে বসে, যারা ডাক্তার ছিল, কি প্রিকশন নেওয়া যায় আমি এগুলোকে পয়েন্ট আউট করে আমি একটা প্রোটোকল ফর অপারেশন থিয়েটার আমি নিজে আমার জন্য লিখেছিলাম। ইট ওয়াজ এ ভেরি, মানে কি বলবো, ক্রুড ওয়ে অফ রাইটিং ইন এ লেটার হেড। সো আমি লিখেছি যে প্রিকশন, ম্যান পাওয়ার কম লাগবে, কি করে করব, রুমটাকে কিভাবে ফিউমিগেট করে কোনোভাবে ইনফেকশন করা যায়, নো টাচ টেকনিকে কি করা যায়, কভার পড়তে হলে কোন জায়গা বডি মাস্ক কি কভার করতে লাগবে। তো এগুলো করে একটা প্রোটোকল বানিয়েছি। প্রোটোকল বানিয়ে আমি সেই হাসপাতালে আমি 1-2টা কেস আরম্ভ করলাম।
দেখলাম যে পেশেন্ট ভালো হচ্ছে, পেশেন্টের কোভিড হচ্ছে না, এবং আমি হসপিটালের স্টাফের এন্ট্রি ইন দ্য অপারেশন থিয়েটার কমিয়ে দিয়েছি, বাইরেও কম হেল্পার রেখেছি, কম মানুষকে দিয়ে বেশি কাজ করানোর, তাদেরকে মোটিভেট করতে হয়েছে যে ২ জনের কাজ ৩ জনের কাজ ১ জন করতে হবে। তো এটা দ্যাট মোটিভেশন ইজ অলসো রিকোয়ার্ড। ইট ইজ নট জাস্ট ডুইং আ সার্জারি। মোটিভেশন অফ প্যারামেডিক্স অ্যান্ড ওটি থিয়েটার স্টাফ ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তো এইগুলো করে যখন আমরা দেখলাম যে ১টা-২টা কেস আমরা করতে পারছি, দেন আই স্টার্টেড ডুইং স্লোলি অ্যান্ড স্লোলি। এবং প্রায় সেকেন্ড ওয়েভ অফ কোভিডে আমি বলব প্রায় ৩০টার কাছাকাছি, ৩০-৩৫টার কাছাকাছি আমি ওটি করেছি। এবং আমার প্রোটোকল আমি আমার ডিপার্টমেন্টে, আমি ডিব্রুগড়ে আমার যারা কুলিগসরা আছে, গুয়াহাটিতে যারা আছে, তাদেরকে আমি শেয়ার করে দিয়েছি। এবং সাবসিকুয়েন্টলি আমি জানতে পেরেছি যে দে স্টার্টেড দের ওটি অলসো সেকেন্ড ওয়েভের মধ্যে। ওরাও তাদের অপারেশন থিয়েটারের স্পেশাল প্রোটোকল যেগুলো আমি লিখেছি, ওইগুলো আমি একটু ফরম্যাট করে, একটু সুন্দর করে, একটু টাচ আপ করে সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছে। এবং সব দিকেই, আসামের সব দিকেই তখন ওটি আরম্ভ হয়ে গেছিল আস্তে আস্তে। গ্রেট, গ্রেট। স্যার, আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাই, আপনি সিন্স ইউ ওয়্যার এ মেম্বার অফ পার্লিয়ামেন্ট অ্যান্ড উই হ্যাভ সিন মেনি ভিডিওস, ভাইরাল ভিডিওস অ্যাজ ওয়েল, যে আপনি পার্লিয়ামেন্টের মধ্যে অ্যাজ এ স্পিকার ইউ হ্যাভ রেজ সো মেনি টপিক্স রিগার্ডিং নর্থ ইস্ট, বারাক ভ্যালি, হোয়াট এভার ইট ইজ। I just want to know, how is the experience inside the world of parliament, and not just that, how to get the opportunity to speak, what is the procedure? I just মানে আমি as a layman, I don't know কি পার্লিয়ামেন্টের ভেতরে কি হয়, but suppose example, if today Rajdeep Roy is speaking in front of everyone and it is getting live telecasted, how do one MP get an opportunity to speak, and how is the environment, the debates, the clapping on the board when something get agreed, তো এই এনভায়রনমেন্ট একটু আমাদেরকে একটু বুঝাও না। দেখেন, পার্লামেন্টে যাওয়া একটা কয়েক জন্মের পুণ্যের কাজ হয়েছে। আমার বাবা ঠাকুরদারা হয়তো কিছু করেছিলেন। এই অঞ্চলের মানুষের অফুরন্ত আশীর্বাদ, ভালোবাসা পেয়েছি বলে ২০১৯-এ আমি ভারতবর্ষের সবথেকে বড় পঞ্চায়েত ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টে আমি ঢোকার স্কোপ পেয়েছি। হ্যাঁ, আ আমি ১ম বার বলার স্কোপ পেয়েছিলাম হচ্ছে আ প্রেসিডেন্ট অ্যাড্রেস যেটা হয়, আমরা পার্লামেন্টে ঢোকার পরেই ১ম একটা প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস হয়। তো সেই প্রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস যখন হয়েছে, রামনাথ কোবিন্দজি যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, হি গেভ এ প্রেসিডেন্ট অ্যাড্রেস। তো প্রেসিডেন্ট অ্যাড্রেসের পরে যে ডিসকাশনটা হয়, দিস ডিসকাশন কন্টিনিউস ফর 2 ডেজ এন্ড অল দ্যাট। 4 আওয়ার্স, 5 আওয়ার্স 1 ডে, 4-5 আওয়ার্স সেকেন্ড ডে। তো ২ দিন কি ৩ দিন এটা স্পিকার অফ দ্য হাউস অ্যালট করে দেন যে এত ঘন্টার ডিসকাশন হবে অন দ্য প্রেসিডেন্ট। তার মধ্যে ট্রেজারি বেঞ্চ এত সময় বলবে, আর অপোজিশন বেঞ্চ এত সময় বলবে। অপোজিশন বেঞ্চের মধ্যে দলগুলো থাকবে, দলগুলোকে বেসড অন ইউর নাম্বারস ইউ আর অ্যালটেড টাইম লিমিট। সে সাপোজ ইউ আর হ্যাভিং 5 এমপিস, ইউ উইল বি অ্যালটেড সে লামসাম কত টাইম অ্যালট হয়েছে, ওটা ২৫ মিনিট। সামওয়ান হ্যাভিং 100 এমপিস, ইউ উইল বি অ্যালটেড মেবি 3 আওয়ার্স। সো এটা যখন ফ্লোর লিডারের কাছে যাবে, ফ্লোর লিডার উইল চুজ হু আর দ্য স্পিকার ফর হিজ পার্টি। ট্রেজারি বেঞ্চেও এরকম হয়, আর এটা হয়। অ্যান্ড দিস ফ্লোর লিডার যে চয়েস করবে, সে এটাকে নিয়ে হাউসের যে লিডার থাকবে, সে আইদার দ্য প্রাইম মিনিস্টার অর দ্য অপোজিশন লিডার অর এনি হাউস লিডার, মানে পার্টি লিডার, তাদের কাছে যাবে এবং তারা এই নামগুলোকে অ্যাপ্রুভ করবে। তো এই হচ্ছে কথা। তো এটার পরে আমি প্রথমবার সুযোগ পেয়েছিলাম হচ্ছে প্রথম প্রেসিডেন্ট অ্যাড্রেসে আই গট দ্য চান্স টু রিপ্রেজেন্ট নর্থ ইস্টার্ন, এবং আমাকে অ্যালট করা হয়েছিল প্রায় ১০ মিনিট কথা বলার জন্য। বাট আই ওয়েন্ট অন স্পিকিং অ্যান্ড মাই স্পিচ ওয়াজ ওয়েল টেকেন অ্যান্ড প্রথম স্পিচটাতেই আমি কি বলবো, প্রত্যেক ভাষায় কথা বলেছি, মানে হিন্দি, অ্যাসামিজ, ইংলিশ, আর পার্ট অফ ইট ইন বেঙ্গলি। ইনফ্যাক্ট অ্যাসামিজ আর বেঙ্গলি একটু একটু ছিল, কিন্তু প্রাইমারিলি হিন্দি আর ইংলিশ ছিল। এবং মাই স্পিচ ওয়াজ ওয়েল টেকেন বাই দ্য গ্রেস অফ গড। ভগবান আশীর্বাদ দিয়েছেন, মা সরস্বতীর আশীর্বাদ পেয়েছি। এবং প্রথম ভাষণেই মোটামুটি উত্তর পূর্ব ভারত ছাড়াও যারা প্রমিনেন্ট ফেসেস ইন দ্য পার্লামেন্ট, লোকসভা ছিল সেবারের 17th লোকসভা, ওরা আমাকে প্রেজ করেছেন। বিশেষ করে স্পিকার এসে পরে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তো বলেছেন যে ঠিক আছে, আগে বলতে রহে না। তো এই একটা আমার লাভ হয়েছে। তবে পার্লামেন্টে কথা বলার জন্য যে জিনিসগুলো থাকে, ধরুন 0 আওয়ার থাকে।
0 hour is for 1 minute or 2 minutes. You can raise the emergency issue in your constituency. একটা হচ্ছে রুল 377, একটা প্রিন্টেড শিটের মধ্যে লিখে এটা সাবমিট করতে হবে, স্পিকার অ্যাপ্রুভ করলে বাই লটারি আপনি এই সমস্যাটা পরে শোনাতে হবে, এটা আপনি এক্সটেম্পোর দিতে পারবেন না। আর এছাড়া যেরকম বিল আছে, যেগুলো বিল আসছে, সাপোজ কোনো বিল আসছে, ওয়ার্ক বিল আছে, এখন আগামীতে যেগুলো আসবে, হ্যাঁ, ওয়ান নেশন ওয়ান ইলেকশন, মেবি সে আরও কোনো কিছু বিল আসবে, ওই বিল সম্বন্ধে জেনারেলি ইট ইজ দ্য হাউস লিডার হু ডিসাইডস কে কথা বলবে। তো এটা একটা আমারও এটা লাক হয়েছিল যে প্রথমবার বলার পরে বেশ সাবসিকুয়েন্টলি অনেকগুলো বিলে আমাকে বলার জন্য পার্টি লিডাররা বলেছে। এবং একটা জিনিস আমার সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবে, আপনারা জানেন যে 2024-এর ইলেকশনের কিছুদিন আগে আপনারা জানেন যে গৌরব গগৈ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর এগেনস্টে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিলেন নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে, এবং নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসার পরে 2 দিনের জন্য স্পিকার অ্যালট করেছিলেন এই অনাস্থা প্রস্তাবের ডিসকাশন হবে। তো ডিসকাশন হওয়ার পর আমাদের দল থেকে যে সময়সীমা ধার্য করা হয়েছিল সেই সময়সীমাতে আমাদের 13 জন স্পিকার নির্ধারণের, প্রত্যেককে 5 মিনিট 5 মিনিট, কয়েকজনকে একটু বেশি, এরকম করে ডিসাইড করা হয়েছিল। এবং আমাদের দলের লিডাররা, পার্লামেন্টারি মিনিস্টার, ফ্লোর লিডার, প্রাইম মিনিস্টার, ডেপুটি যারা ছিলেন, তারা সেই নামগুলো চয়ন করার মধ্যে আমারও একটা নাম ছিল। এবং স্মরণীয় এটাই থাকবে যে সেদিন প্রাইম মিনিস্টারের যে লাস্ট সব হয়ে যাওয়ার পর প্রাইম মিনিস্টারের অ্যাড্রেসটা থাকে, তার আগের লাস্ট স্পিকার ছিলাম আমি। এবং এটাকে সুন্দর করে আমরা প্ল্যানিং করে করেছিলাম যে কি আমাকে বলাও হয়েছিল যে আপনি এই 3টা ইস্যুতে কথা বলবেন। আমার ছিল হচ্ছে যে নর্থ ইস্টের এই অঞ্চলে যে ইনফিল্ট্রেশন হচ্ছে, 2 নম্বর হচ্ছে ইন্দো চায়না রিলেশন, বর্ডার ইস্যুস, সেফটি সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন নর্থ ইস্ট, আর স্পেসিফিক টু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। এই 3টা-4টা জিনিস আমাকে হাইলাইট করতে বলা হয়েছিল। তো আমি প্রায় সেদিন আরও প্রায় 8-10 মিনিট আমি বলার সুযোগ পেয়েছিলাম টু ডিফেন্ড নরেন্দ্র মোদী 2.0 ইনসাইড দ্য পার্লামেন্ট ইন দ্য প্রেজেন্স অফ প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীজি। তো এটা একটা আমার একটা ব্যক্তিগত বলবো যে একটা মাইলস্টোন ইনসাইড দ্য পার্লামেন্ট। একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা টপিক যেটা আই ওয়ান্ট টু টাচ, এটা হলো গিয়ে যে ইউ ওয়েন্ট, আই থিঙ্ক ইন 2023 ইউ ওয়েন্ট অন এ 8-day tour in Japan, which was I think combined, I think some kind of relation between Act East policy and Japan's free and open Indo-Pacific initiative. ভেরি লং, তো আমাকে দেখে বলতে লাগছে। তো যাই হোক, তো আমি এই, since you visited Japan, you stayed there, you met the people of Japan, the lawmakers, the leaders, the industrialists, and etc. etc. First of all, I want to say, I want to ask you যে আপনি যেখানে গেছেন, what were some of the key takeaways from their leaders, from their way of running the government and the way of এটা? And secondly, I want to know যে about the bicameral parliamentary system that Japan has. Do you think that we can adapt some kind of thing in our Indian parliamentary system? So first of all, our first question would be what were your key takeaways? ছোট্ট একটা ফ্যাকচুয়াল কারেকশন আমি করতে চাই। আমি 2 বার জাপানে গেছি। বোথ অন এ ট্র্যাক টু ডিপ্লোমেসি দিস থিং। একবার অক্টোবর 2022 আর একবার হচ্ছে নভেম্বর ডিসেম্বর 2023। দুবারই মানে রিজনস দো ওয়্যার ডিফারেন্ট বিকজ দ্য ইনিশিয়েটিভ ওয়াজ ফ্রম ডিফারেন্ট মানে সোর্স, এবং বাট ইট ওয়াজ কমন ইন দ্য এজেন্ডা ইন দ্য সেন্স ভারতবর্ষ এবং জাপানের দ্বৈপাক্ষিক সম্পর্ক যেটা হয় বাইলেটারাল রিলেশনটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য। As you know, that Japan is doing a lot of investment, especially in Northeast India. আমরা জাপানের সঙ্গে সেই রাসবিহারী বসুর সময় থেকে আমরা বলবো মডার্ন এরাতে রিলেশনশিপ স্টার্ট হয়েছে। আমি 600 বছর আগের কথায় যাচ্ছি না, যে বুদ্ধিজমটা জাপানে গেছে, সেই বুদ্ধিজমের সঙ্গে সরস্বতী, ব্রহ্মা, আমাদের দেবী দেবতারা ওইখানে গেছেন, এবং তারা সেই দেবী দেবতাদেরকে তাদের মানে জাপানিজ ভার্সনে তাদেরকে
ওয়ার্শিপ অ্যান্ড পুজো করা হয় এবং তাদের মন্দিরগুলো এখনও সেটা সুরক্ষিত আছে, মানুষ যায় অন এ রেগুলার বেসিস। ওটার পরে যদি যাই দেখি, তাহলে ইন্দো জাপানিজ রিলেশনশিপ রাসবিহারী বসু, সুভাষ বসুর সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল, মধ্যেখানে এটা কম হয়ে গেছিল। আরেকটা ডিপ্লোম্যাটিক কথা আমি বলে রাখি, সেটা একটা বিরল। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শেষ হয় উইথ দ্য অ্যাটমিক বম্ব এক্সপ্লোশন ইন হিরোশিমা অ্যান্ড নাগাসাকি, এবং হিরোশিমা অ্যান্ড নাগাসাকিতে এই এক্সপ্লোশনটা হওয়ার পর পৃথিবীতে ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ আজকের দিনেও যে 5th অগাস্টের সকালে পার্লামেন্ট যখন বসে আমরা একটা উই ডু এ সাইলেন্ট প্রেয়ার ইনসাইড দ্য পার্লামেন্ট। এটা পৃথিবীর কোথাও হয় না, এবং জাপান এটা জানে যে ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যে হিরোশিমা নাগাসাকির জন্য মৌনতা পালন করে ভিকটিমদের জন্য। তো অবভিয়াসলি উই হ্যাভ এ ভেরি স্ট্রং ফাউন্ডেশন, বাট এই ফাউন্ডেশনটাকে ডিফারেন্ট মাত্রায় আজকের দিনের মডার্ন পিকচারকে চিন্তা করে উই হ্যাভ টু টেক ইট টু এ ডিফারেন্ট লেভেল। আমরা জানি জাপান ইজ এ নেশন ড্রিভেন বাই টেকনোলজি, জাপান ইজ এ নেশন ড্রিভেন বাই ডিসিপ্লিন পিপুল, জাপান ইজ এ নেশন ড্রিভেন বাই ভেরি হাই মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ডস। জাপানে অনেক কিছু ভালো আছে যেটা আমরা শিখতে পারি, কিন্তু জাপানের প্রবলেম হচ্ছে জাপানে ম্যান পাওয়ার কম আছে, হিউম্যান রিসোর্স কম আছে। আমাদের কি অ্যাডভান্টেজ? আমাদের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে আমাদের পপুলেশন ভালো। নর্থ ইস্টের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে উই হ্যাভ এ ভেরি গুড ইংলিশ স্পিকিং ইয়াং পিপুল হু আর লুকিং ফর জবস। জাপান হ্যাজ পসিবিলিটিস অফ অফারিং জবস টু আস। সো ওইগুলোকে চিন্তা করে আমি প্রথম যে দলে গেছিলাম সেটা দ্যাট ওয়াজ অল পার্টি দিস থিং। এটার মধ্যে মনোজ ঝা, প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, রিতেশ পান্ডে, সপ্তগিরি উল্লাকাকে নিয়ে আমি গেছিলাম। আই ওয়াজ দ্য টিম লিডার। পরবর্তীটাতে আমরা নর্থ ইস্ট থেকে আমরা 6 জন গেছি, যেটার ভিনসেন্ট পালা ওয়াজ দ্য টিম লিডার। তো আমরা যে কথাটা বললাম, উই হ্যাড এ লট অফ ডিসকাশন। প্রথমবারের ইয়েতে প্রায় আমরা 25 থেকে 27টা মিটিং আমরা করেছি ইন স্প্যান অফ 7 days। সাইট ভিজিট, কোম্পানি ভিজিট, বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসেস লাইক মিৎসুবিশি এবং অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ, এইগুলোকে আমরা দেখেছি, জাপানিজ ওয়ে অফ লাইফ অ্যান্ড জাপানের টপ পলিটিক্যাল লিডার্স, মানে প্রাইম মিনিস্টারকে বাদ দিলে যারা 2, 3, 4 পজিশনে আছে, অপোজিশনের 1, 2, 3, 4 ইয়াং লিডার্স অফ দ্য ট্রেজারি বেঞ্চ, ইয়াং লিডার্স অফ দ্য অপোজিশন বেঞ্চ, তাদের সঙ্গেও মিটিং হয়েছিল। এছাড়াও কিছু কিছু যেরকম আমাদের যেরকম কয়েকটা ওদের বলে আমরা যেরকম গভর্নর বলি ছোট ছোট এলাকা, ওইগুলোতে আমরা গেছি। তা এগুলোতে কিভাবে ফাংশন করে, তাদের এখানে কি কি রিসোর্সেস আছে, ওই স্ট্রাকচারগুলোকেও আমরা দেখেছি। বিজনেস লিডারদের সঙ্গে মিটিং হয়েছে। তারপরে শিনজো আবের ওয়ান অফ দ্য স্পেশাল হাইলাইটস হবে আমার যেটা হয় যে শিনজো আবের যে স্পিচ রাইটার ছিল মিস্টার টমোহিকো, হি ইজ এ প্রফেসর, মানে নাও হি ইজ এ প্রফেসর ইমেরিটাস, এবং Shinzo Abe made a landmark speech in Indian Parliament in 2009 when Manmohan Singh ji was the Prime Minister of our country. And he gave a proposal of this thing, friendship between India, Japan, Quad, মানে India, Japan, Australia and USA. তো মধ্যেখানে এই কোয়াডটা অ্যাকচুয়ালি সাইডলাইন্ড হয়ে গেছিল বিকজ অস্ট্রেলিয়া ওয়াজ নট উইলিং টু ইনভেস্ট ইন দিস রিলেশনশিপ। পরবর্তীতে টার্নড অ্যারাউন্ড আফটার 5 years, নাও কোয়াড হ্যাজ বিকাম স্ট্রং এগেইন। সো কোয়াড মানে হচ্ছে জাপান, ইন্ডিয়া, ইউএসএ, অস্ট্রেলিয়ার একটা অ্যালায়েন্স। তো যাই হোক, এটা একটা পার্ট। আর হচ্ছে জাইকা বলে একটা জাপানিজ ইনভেস্টমেন্ট একটা এজেন্সি আছে, যারা নর্থ ইস্টে ইনফ্রাস্ট্রাকচারে, মানে রাস্তাঘাট, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, মেডিকেল, এডুকেশন, এইগুলোতে ওরা ইনভেস্ট করছে এবং এবং সবগুলো স্টেটে করছে। যেরকম নাগাল্যান্ডে করছে, রিসেন্টলি ওরা মেঘালয়তে স্টার্ট করেছে, অরুণাচলে করেছে। তো আমরা আশা করছি ইন্দো জাপানিজ রিলেশন উইথ স্পেশাল এমফেসিস টু অ্যাক্টিস্ট পলিসি অ্যান্ড ফ্রি অ্যান্ড ওপেন প্যাসিফিক, সো দ্যাট প্যাসিফিকের ওই জায়গাটার উপরে যাতে চায়নার কন্ট্রোল ডাজ নট বিকাম মানে টোটাল, তো ওই রুটগুলোকে যাতে মেনটেন থাকে, এগুলোর জন্য শিনজো আবের যে ভিশনটা ছিল, যেটা মনমোহন সিংয়ের সময় উনি প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন, এবং আমাদের দেশের প্রথম মানে এখনের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এটাকে খুব ভালো করে নিয়ে এটাকে আরও ফরওয়ার্ড করছেন। সো উই আর লুকিং অ্যাট এ ভেরি স্ট্রং ইন্দো জাপানিজ টাই।
আমি খুব লাকি যে আমি জাপান যেতে পেরেছি। তাদের লাইফ অ্যান্ড স্টাইলস অ্যান্ড তাদের সিভিলাইজেশনটাকে দেখতে পেরেছি এবং আমি বাই ভার্চু অফ সিটিং ইন দ্য 2 কমিটিজ, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি হেডেড বাই ডক্টর জয়শঙ্কর ডিউরিং মাই টাইম এবং হেলথ কমিটিতে। তো ওই সময়ের এই জিনিসগুলো অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সগুলোর থেকে আমি বলতে পারছি যে আগামী দিনে জাপান নর্থ ইস্টে আরও ইনভেস্ট করবে এবং এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে যেরকম নার্সিং কেয়ারের জন্য কিংবা ছোট, ছোট জবসের জন্য তারা জাপানে যেতে পারবে। দ্য অনলি থিং ইজ দ্যাট একটু জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারলে আমাদের ইউনিভার্সিটিও আজকাল ওপেন হয়ে যাচ্ছে, অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখানো হচ্ছে। তো আশা করা যায় ইন্দো জাপানিজ উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু নর্থ ইস্ট উইল বিকাম এ স্ট্রং মানে ফোর্স ইন দ্য কামিং ডেজ। গ্রেট। ওকে, অনেক টপিকে কথা বললাম, ভেরি সিরিয়াস টপিকস, ইনসাইটফুল টপিকস। একটু পার্সোনাল কোয়েশ্চেন আই ওয়ান্ট টু আস্ক। I guess আপনার you have two daughters, I think. Just want to ask, what is your equation with your daughters, and how do you see of like how is your role as a father? কি কি শিখলে এবং what are you still learning, because they are also growing up. What is that relation? I have two daughters. Mahi is now 18 plus এবং Ruhi is now just 17. Mahi has gone to study law in a University of University of Law London এবং Ruhi is doing her class 11 in a school in Kolkata. Mahi has chosen law as her career এবং Ruhi wants to study psychology. তো দুজন খুব ডিফারেন্ট টাইপ ইন দের ক্যারেক্টার অ্যান্ড পার্সোনালিটি। যে কথাটা আমার সব থেকে পার্সোনাল অ্যান্ড বলা দরকার বলে আমি ভাবি, কারণ আমরা জেনারেলি সুযোগ পাই না। আমি দুই মেয়েকেই ছোটবেলায় লিটারেলি ওদেরকে ওদের মার কাছে রেখে আই স্টার্টেড কামিং টু শিলচর টু স্টার্ট মাই প্রাইভেট প্র্যাকটিস, টু স্টার্ট মাই পাবলিক লাইফ। 2006 এবং 8 আমার দুই মেয়ের জন্ম, 2009 আমার বাবার মৃত্যু এবং এই তিনটা ইভেন্ট হ্যাজ চেঞ্জড মাই দিস থিং। যদিও এখানে যে মানুষটার কন্ট্রিবিউশন আমি বলবো সব থেকে বেশি ইজ মাই ওয়াইফ দোয়েল। এবং আজকালকের দিনে সচরাচর এটা দেখা যায় না যে কোনো ওয়াইফ দুটা বাচ্চাকে এত ছোট ছোট নিয়ে এগ্রিজ টু ব্রিং আপ দ্য টু ডটার্স মানে ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ হাজব্যান্ড, মানে ভিজিটিং হাজব্যান্ডের মতন হয়ে গেছিলাম। আমি এই 7 দিন কলকাতায় থাকতাম, বাকি 21 days I used to 3 weeks in Silchar, 1 week in Kolkata. So that was my routine almost and all after a certain period of time. তো মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক অবভিয়াসলি একটা পিরিয়ডে ওরা মাকে বেশি পেয়েছে এবং মার সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট বেশি, এখনও মার সঙ্গে অ্যাটাচমেন্ট বেশি। কিছু হলেই মাকে সব থেকে আগে বলবে, পাপা ইজ সেকেন্ড ইনটু দ্য পিকচার। But I appreciate both my daughters are growing to be young ladies, young women of substance, hopefully. এখন now that they have grown up and আমিও খুব বেশি প্রেশার দেওয়ার চেষ্টা করি না। Career wise, study wise, they are doing whatever they feel and I've given them a free hand. Not just me, my wife also. Both of us have said, do what you study, whatever you feel like. ছোটজন বই নিয়ে বেশি থাকতে ভালোবাসে, মার দিকে একটু বেশি গেছে। ছোটজনের ইনহেরেন্ট স্পোর্ট নেচারটা মানে খুব বেশি। যদিও সব স্পোর্টসই খেলেছে, সব ধরনের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে শি প্লেজ অ্যান্ড অল। এবং আজকালকে আমি বলবো নাও দ্যাট আই এম মোর ওপেনিং আপ টু দেম, ওদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলা, ওদের এগুলো আস্তে আস্তে হয়তো একটু বাড়বে। আর আরেকটু যখন বড় হবে হয়তো থিংস উইল বি স্লাইটলি ডিফারেন্ট। আর সবসময় আমার মনের মধ্যে এটা থাকে, ইট অলওয়েজ প্রিক্স মি দ্যাট আই হ্যাভ নট গিভেন দেম এনাফ টাইম হোয়েন দে ওয়ার কিডস। এবং দিস ইজ ভেরি ভেরি পার্সোনাল অ্যান্ড টাচিং, মানে আই হ্যাভ নো ওয়ার্ডস টু এক্সপ্লেইন the fact that I'm really sorry because I had to take a decision like this to start my a life outside my family আর কি। ওরা ছিল কলকাতায়, আমি শিলচরে।
আসা যাওয়া ছিল, বাট আসা যাওয়ার মধ্যে হয় না, 24-hour presence of their father they did not get. And I'm really thankful to my wife to bring my two daughters up in such a beautiful manner and all. I have no complaints. Thank you so much, sir, for sharing this. It's very personal. I don't think not many people have they can answer such thing on a public podium. But thank you so much again. Acha, one question which might be a bit I don't know, but it's related to opposition party. Again, going back to politics after this thing. In 2019, when you won the election on the day of the result, uh, we have seen you visiting your arch rival and opposition party, Sushmita Dev's residence, and seek her mother's blessing and all. That particular act was very much appreciated by media, by public and all. Just want to know, like, why did you actually go there, and what was your thinking in your mind? Is it a collaborative thinking, or you were planning that even despite of having a political kind of versus thing, we can still work together and develop the nation and the place? What was your mental state at that particular time? Look, my this thing is that politics in this modern days has become very, very, forceful, agitative. In the days of the past, it was not like that. It was not like, especially in Barak Valley, we have seen good camaraderie between all opposition leaders. And I have seen personally in the counting hall the candidates of Congress and BJP sitting together having tea and then discussing life outside politics and all. And I've gone through this, and personally from a close range, I'm not creating stories and all. And not just me, many people have seen. অনেকে এইগুলো দেখেছে, শিলচরের পলিটিক্যাল লিডার সন্তোষ মোহন দেব, কবীন্দ্রপুর কায়স্থ, নুরুল হুদার কেমিস্ট্রি কি ছিল, পরবর্তীকালে অন্যান্য লিডাররা এসেছেন, তারা নিজেদের মধ্যে সবসময় একটা শিলচর শহরের যেগুলো পাবলিক ফাংশন ছিল, সেই পাবলিক ফাংশনে তারা অ্যাটেন্ড করতেন। এবং সুস্মিতার পরিবারের একটা জিনিস আমি আজকে বলতে চাই, সুস্মিতার অনেক কাজিন আমার ক্লাসমেট, এবং আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়াশোনা করেছি। নাও অলসো আই শেয়ার এ ভেরি গুড রিলেশনশিপ উইথ দেম। এবং সুস্মিতার বাড়িতে, সুস্মিতা দেবের বাড়িতে অনেক আমার অপারেট করা পেশেন্ট আছে। আমি নাম বলতে চাই না, বিকজ দিস আর আন দ্য রিলম অফ সিক্রেসি এন্ড অল। বাট আমার একটা সম্পর্ক ছিল, এবং আমি আগেও দেখেছি, আমার পিতৃদেবকেও দেখেছি, কবীন্দ্রবাবুকেও দেখেছি। অপোজিশন ঠিক আছে, কিন্তু অপোজিশনের বাইরে, পলিটিক্সের লাইফের বাইরে তাদের একটা সম্পর্ক একটা ছিল। তো আমি এটাকে খুব বেশি ডিসব্যালেন্স করার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমি 2011-তে ইলেকশন সুস্মিতার সঙ্গে লড়েছি, হেরেছি। সুস্মিতার সঙ্গে সবসময় কর্ডিয়াল রিলেশন ছিল। অন্যান্য যে থার্ড পার্টি ছিল তাদের সঙ্গেও ছিল আমাদের এই অঞ্চলে। এবং 19-এ আমি হারার পরে সুস্মিতা দেবের বাড়িতে গিয়ে বিথিকা ম্যাডামের কে প্রণাম করা ওয়াজ নট সামথিং দ্যাট আই ওয়াজ ডুইং ফর দিস থিং। ইট জাস্ট কেম স্পন্টেনিয়াসলি। এবং আমরা গেছি, আমি উনাকে প্রণাম করেছি, উনি আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। আজকেও কিছুদিন আগে উনার সঙ্গে আমার কলকাতা এয়ারপোর্ট থেকে আমরা শিলচরে একসঙ্গে এসেছি, কথাবার্তা হয়, রেগুলারলি হয়। হ্যাঁ, বয়স্ক মহিলা, আই রেসপেক্ট হার আ লট। শি ডিড হার বিট ফর দ্য পিপল অফ শিলচর, যত সময় করেছেন, পেরেছেন, করেছেন। আর আমি আশা করি যে এই যে প্রক্রিয়া, যে রাজনীতি ইজ নট দ্য এন্ড অল অফ লাইফ। আমার রাজনীতির কেউ বিরোধী থাকতে পারে, তার মানে এই কি আমরা ছুরি নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করবো? ইটস নট দ্যাট এন্ড অল। এবং আমি ওই অ্যাটমসফিয়ারে বড় হয়েছি, শিক্ষা পেয়েছি, রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়েছি। এবং আমি মনে করি আগামী প্রজন্মের জন্য যে এটা ভালো হবে, যে পলিটিক্সটাকে ব্যক্তিগত জীবন থেকে একটু দূরে রেখে ব্যক্তিগত জীবনকে চালন করাটা দরকার বলি। ওকে, একটা পয়েন্ট আমার মাথার মধ্যে আসছে, যেটা হলো গিয়ে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম। কারণ আজকে আমরা দেখি, মাইট বি এ বিট টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন হোয়াট এভার পিপল সে, বাট আমি আজকে দেখি যে আমরা অনলাইন দেখি বা নিউজ পেপারেও পড়তে পারি, আমরা দেখি যে ক্রিটিসিজমটা কিন্তু খুব মানে ভেরি মাচ ডাইরেক্ট হয়। ইভেন অপোজিশন সেজ সামথিং ভেরি পার্সোনাল, কারেক্ট, দ্যাটস দ্য রাইট ওয়ার্ড। তো হাউ ক্যান উই ক্রিয়েট অ্যান এনভায়রনমেন্ট, বা এরকম এনভায়রনমেন্ট কেন নেই আমাদের কান্ট্রির মধ্যে বা আমাদের পলিটিক্যাল ফিল্ডের মধ্যে, যে কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম, যে দিস থিং ইউ আর ডুইং ইজ নট গুড, ডু ইট ইন দ্যাট ওয়ে।
Maybe personally, maybe on public podium. I agree with you. I agree with you. It's very difficult মানে to explain this. আমি তবে এটাও বলবো যে ভারতবর্ষে সব ক্রিটিসিজমই পার্সোনাল হয় এটা আমি রাজি না। There are a lot of constructive criticism coming from good people, good politician. এবং আমি আপনাকে একটা আবার আমি জাপানের একটা ছোট্ট anecdote আমি দিতে চাই। জাপানের আমার ১ম ভিজিটে we met the leader of the opposition of the Japanese parliament. এবং আমরা যখন ডিসকাস করছিলাম 5 of them and 5 of us, he came with his entire team, the member of parliament, the opposition leader with his 5 senior MPs. And they were all 75, 80 that age, you know. তো আমরা একজনকে প্রশ্ন করলাম, ওদের লিডারকে প্রশ্ন করলাম, what do you think, how and when can you come to power? Your party can come to power. LDF কে জিজ্ঞেস করলাম, লিবারেল ডেমোক্রেটিকদের, how can you and when will you come to power? তো জাস্ট হি গেভ এ ভেরি সিম্পল আনসার অ্যান্ড ইট ইজ পার্টিনেন্ট টু ইয়োর কোয়েশ্চেন। উনি বলছে, আমরা তখনই আসতে পারবো যখন আমরা আমাদের পলিসি অ্যান্ড আমাদের অ্যাক্টিভিটি উইল সারপাস দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য রুলিং পার্টি, রুলিং ডিসপেন্সেশন। তো এটাতে মানে কি ওদের মাথার মধ্যে ঢুকেছে যে রুলিং বেঞ্চ কিংবা ট্রেজারি বেঞ্চ যা করছে তাদের থেকে আমাদের বেটার পলিসি বেটার ওয়েতে করতে পারবো, তখনই আমরা পাওয়ারে আসতে পারবো, না হলে আসতে পারবো। তো ক্রিটিসিজমের প্রশ্নটায় আমি বলতে চাই, আপনারা এরকম কিছু করেন, অপোজিশনদেরকে আমার বলার ইচ্ছা, আপনারা এরকম কিছু করেন যেটা যে রুলিং পার্টির থেকে বেটার, রুলিং পার্টির পলিসির থেকে বেটার, রুলিং পার্টির পলিসি থেকে এত বেটার যে আপনারা জনগণের অভিমত ইন টার্মস অফ ভোট আপনারা পেতে পারবেন, তাহলেই পাওয়ারে আসতে পারবেন। জাস্ট ফর দ্য সেক অফ ক্রিটিসাইজিং আপনারা যদি আমাদেরকে ক্রিটিসাইজ করছেন, যেরকম আমি নাম নিতে চাইছি না, যে ভারতবর্ষে কিছু নেতারা আছেন জাস্ট ক্রিটিসাইজ করার জন্য ক্রিটিসিজম করেন, যা ভালো করছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবকিছুর এগেনস্টে ক্রিটিসিজম, এরকম তো হয় না, ইট ইজ নট ডান এনফ। তো এটলিস্ট কি হয়, আপনি যদি ভালো জিনিসটাকে ভালো বলেন, তাহলে যে আপনার ভোটার আছে, যে মার্ক দেবে আপনাকে, সে বলবে না একটা ভালো কাজ করছে, তো ভোট দেওয়ার সময় সে আপনাকে তখন কনসিডার করবে, না হলে দেখুন তো কনসিডারেশনে নেই আপনি। তো আপনি যদি অপোজিশনে থেকে যদি বাট দ্য সেক অফ অপোজিং আপনি সবসময় যদি অপোজ করে যান, তাহলে আপনার মানে ভোটের দিকের দিকে আপনার কোনো লাভ হবে না। আর এটার কালচারটাও মানে কালচারটার থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের মানে একটা কি বলবো মানে পজিটিভ পলিটিক্যাল একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা দরকার। হুম, গট। স্যার, লাস্ট একটা প্রশ্ন যেটা আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে ইটস বিন অলমোস্ট 6-7 মান্থস সিন্স ইউ আর নট এন এমপি, বাট আপনি কি এখনো সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে আর ইউ কানেক্টেড ইন এ ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান অলসো help in the development process of Barak Valley in the next years? And also I want to add another part যে আপনার ভিশন কি, especially political ফিল্ডের মধ্যে আপনার ভিশন কি, taking Barak Valley and Assam in a standpoint, এই স্ট্যান্ডপয়েন্ট থেকে আপনার ভিশন, আর ইউ স্টিল কানেক্টেড? নাম্বার ওয়ান পার্ট অফ ইউর মানে ফার্স্ট পার্ট অফ ইউর কোয়েশ্চেন ইজ যে আমার পলিটিক্যালি ৬-৭ মাস আমি এমপি না থাকলেও আই এম স্টিল ইন কানেকশন উইথ দিস থিং, কারণ দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, যেরকম ত্রিপুরাতে আমি প্রভারীর দায়িত্ব, বেসিক্যালি আই এম দ্য কন্ডুইট বিটুইন ত্রিপুরা বিজেপি অ্যান্ড সেন্ট্রাল বিজেপি। তো অবভিয়াসলি আমার সেন্ট্রাল বিজেপির যারা লিডাররা আছেন তাদের কাছে রিপোর্ট করতে হয় ত্রিপুরার বিষয় নিয়ে, তো এগুলো নিয়ে আমি কানেক্টেড আছি। এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট অফ ইউর কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, আমি রাজনীতিতে থাকবো, আমি ডাক্তারিও করছি, ডাক্তারিও করব এবং রাজনীতিতেও থাকবো, রাজনীতিও করব। যতদিন আমি ডাক্তারি করব না, হয়তো আমি পাবলিক লাইফেও থাকতে পারবো না, এরকম একটা হতে পারে। সো আই ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ বোথ, নয়। অ্যাজ ফার এজ ইউর কোয়েশ্চেন কি ভিশন কি বরাক উপত্যকা এবং আসাম সম্বন্ধে, আমি চাই দেখেন এটা নট রকেট সায়েন্স, এটা যে কোনো কেউ বলতে পারবে। উত্তর পূর্ব ভারত ইজ ভেরি স্ট্র্যাটেজিক্যালি লোকেটেড এবং উই আর সারাউন্ডেড বাই মানে সার্টেন এগ্রেসিভ এলিমেন্টস ইন দোজ নেশন। আমি বলবো না যে ওদের স্টেট পলিসি ইজ এগেনস্ট আস এক্সেপ্ট মেবি চায়না, কিন্তু বাংলাদেশ বার্মাতে কিছু এলিমেন্টস আছে যারা হু আর এগেনস্ট আওয়ার নেশন। সো অবভিয়াসলি ওদের চোখ থাকবে উত্তর পূর্ব ভারতকে কিভাবে দ্বিখণ্ডিত করা যায় কিংবা খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা যায়। আমার একটা থাকবে হচ্ছে কিভাবে ভারতকে আরও ইন্টিগ্রেট করা যায়, মানে নর্থ ইস্টের সঙ্গে মেইনল্যান্ড ভারতকে একসঙ্গে ইন্টিগ্রেট করা, দ্যাট ইজ মাই ফার্দার ভিশন।
As far as Barak Valley is concerned, this thing is obviously যে আমরা বরাক উপত্যকাকে একটা মানে বিজনেস হাব, কমার্শিয়ালি বিজনেস হাব হিসাবে ডেভেলপ করা, এই অঞ্চলের মানুষের যে আর্থিক আয় আছে, পার এনাম যে আয় আছে, এটাকে একটা ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যাওয়া। এটা নিয়ে যাওয়ার জন্য যা যা করণীয়, আমি এজ এ পলিটিশিয়ান সেটার দিকে নজর রাখছি। এখন আমি ব্যক্তিগত জীবনে ডাক্তার, ঠিক আছে, আমি হেলথ কেয়ারটা দেখি, আমি দুটো হাসপাতাল চালাই, সেটা আমি দেখতে পারবো, কিন্তু এটা একটা পার্সেন্টেজ অফ লোককে এফেক্ট করতে পারে। রাজনীতিতে থাকলে, পাবলিক লাইফে থাকলে আপনি পলিসি এরকম আনতে পারবেন যেগুলো ৪৫ লক্ষ লোককে আপনার এফেক্ট করবে। উত্তর পূর্ব ভারতের প্রায় ৫ কোটি লোককে এটা এফেক্ট করতে পারবে এবং ভারতকে একটা স্থায়ী স্টেবিলিটির জায়গায় নিয়ে যাবে অ্যাজ ফার এজ উত্তর পূর্ব ইজ কনসার্ন। সো আমার এই দুটা ফোকাস নিয়ে আমি পাবলিক লাইফে কাজ করে যাচ্ছি, আগামী দিনেও কাজ করব। পাওয়ারে থাকি না থাকি, দল আমাকে দায়িত্ব দিক না দিক, সেটা পরের বিষয়। বাট আমার রাজনীতির যে আইডিওলজি, they ask not what the nation has given you, but ask yourself what you have given back to the nation. With that ideology, আমি আগামী দিনেও কাজ করে যাব। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার ফর গিভিং আস ইউর টাইম। 1 আওয়ারের উপরে হয়ে গেছে আমাদের। সো হোপফুলি নেক্সট অন্য কোনো টাইম ফ্রেমে আমরা আবার উই ক্যান সিট অ্যান্ড টক অ্যাবাউট মেনি আদার টপিকস। সো থ্যাংক ইউ এগেন। সো দ্যাটস হাউ উই এন্ড। থ্যাংক ইউ Thank you, আপনার sir. শ্রোতাদেরকে সবাইকে Thank আমার you, sir. আন্তরিক নমস্কার।